BNE is a very momentum-based team, and if they get going, they're going to be really hard to stop. So Finest needs to remember to use those timeouts to break the flow of BNE. BNE. Fumbled me. Bay. And then the Pleasant, he's been on 21 rating, as we talked about, one of the MVP candidates right now. It's a little bit too early to talk about the most valuable player, but he's on his way there. So if he can keep it up, who knows what could happen. Finest could find a way to beat BNE today. And then mistakes will happen. I feel like this is a crystal ball thing. Huh? That's a crystal ball thing. Will happen. Yeah, I believe, Panda, we're going to see at least one mistake in this best of 3 of CS. I don't think that it's a crystal ball thing. It's quite frankly obvious that mistakes will be made. Okay. But the point here is, at least like a team like Bad News Eagles, they're going to make mistakes. So Finest, if they can find a way to punish those mistakes, yeah, for sure, Finest too. But every team. Bad News Eagles. Everybody makes mistakes. Who makes the few? Only that's the whole freaking idea of CS. Like, who makes the least mistakes? Exactly. We are just human after all. Well, we got two great humans as well in the caster desk. There is Red Churl, and there is Dweg. I've missed you, buddy. How you doing there? Like, mate, what an introduction. You're here, you're back, we're ready. We didn't get any predictions from the desk, though. A little bit disappointed. I feel like we've been cheated a little bit again. You know, crystal balls are being rubbed. You know, people saying dust 2. You know, we didn't see a dust 2. What's going on, Dweg? How are you feeling, first of all? Because I think we've been a little bit torn in this matchup. At least a little bit more unsure of the winner from maybe what most at home would think. This is without a doubt one of the most competitive quarterfinals on paper, and to have an idea that we've got a BNE side versus Finest, we've seen a head-to-head in the past, both teams obviously really trying to make a deep run here in Alyssa. The favorite isn't much in my eyes. I think BNE probably edge out ever so slightly with some of the recent form, but it's such a narrow margin that it's difficult to actually pin who's going to win the series. Yeah, I think it's actually a lot more difficult than people at home would think, right? For Finest, we just saw a glory run, right, in the Pinnacle Cup Championship, where they go on such a deep run where we didn't expect them to put in, you know, that big of a shift. And okay, sure, you know, they do lose in the quarterfinals. That we're disappointed to see that, you know, they don't go the full distance after making such a heroic run. But it does wonders for their numbers, right? They hit top 20. They're reaching new heights as a team. You know, we're very quick to assume that this is the Anarchez show, but actually we've seen, you know, individual success. I think, you know, as the desk was saying as well, Plesson's had an unbelievable time with Finest, especially in recent times as well. Kriaz has really surprised me, and we know Shocks and Twist at least what they're capable of. And for BNE, obviously, we know how good this side is, and obviously we all talk about it way too much with how promising these guys look as well. And it makes the whole conversation really come down to what are we going to see towards the end of the player break. It's that last push for both of these teams. For BNE, we've just seen a top 3 placement for them, whereas for Finest, I think they had a very early exit in the exact same tournament at Republic, so they'll almost feel like a little bit of revenge. Oh, how come BNE went further than we did? We probably should have done better. So this could be a very competitive series, and I'm really keen to kick it off in this first map of Vertigo, because both teams actually like Vertigo. Yes, Как? 51 Никого? scores is where we take to our first map. Никого нет. Side as BNE take Ну towards the почему? side of things, and you know, we talk about BNE, the fast pace, in-your-face aggressiveness that we're used to. In this round, we've got 2 players buying utility. There's a Molly, there's a Flash, there's a Smoke, and a kick between Synopsy and Scenari. So maybe BNE gonna try and throw a bit of a curveball on the CT side and a lot more passive. Так, пик финансов, Bad News Eagles начинает защиту. Хуан Флаттер у нас получается уже стоит на А, не палится. Так он где-то... А, нет, все там, правильно. Бегун играет на прочек. Ну, в общем, может встретить. Увидел. Есть инфа. Отходит. Ой. Как жестко его вырубили. А они даже не догадываются пока. Ну как? Надо было, блин, 2 делать. One Flat разруинил. Получается. 1-0. 1-0 не в пользу Бэтни Бирс. Бэтни Бирс, Бэтни Иглс. Есть команда Бэтни Бирс, я только, ну, я их знаю, и все. Но этих тоже знаю, но, блин, путаю. Название у них, конечно, блин. Так, смачок идет на рампу. Или в карман, куда это? В карман, да. Втроем они, получается, игроки финестов.
Там могут понять на прочеке, нет, не поймали. А, он дальше чекает, ему вообще все равно. Какой наглый, ну и наглец. Они тут четвером стоят под рампой. То как-то они так все стоят, типа, если один выйдет, типа, ну его не разменяют, его заберут же. Ой. Не, ну НТ, конечно, но что-то вы это... Что-то вообще без... А, там есть бриллианта. Тогда ладно, тогда еще все нормально. Здравствуй, опа, Новый год. Так, что по... Все норм? Тайм-аут сразу берут. А, финесты берут тайм-аут. Че, они с экономикой решают, что делать? Ну, у них фулбай. Тут, что тут решать? Одному дропнуть и все. Он сам себе может купить. Что они думают? Раунд какой сделать? Forward-facing round for them. They're going to try and go for early advantages. Maybe we see the Orc go aggressive towards ramp or towards middle. And so finally GX. Кто его так называть? Не знаю как. Гикс? Что, блядь? Как его называют? Я вот GX буду называть. И все. И пофиг мне вообще. Мне пофиг. С авиком. Хомфлатор уже прошивают. Синапс находит листа прострела. Анархис вырубает Хомфлатор. Тригон на миду. Поджимает, убивает Шокса. Не ожидает. Ну, уже есть инфа. Кидает Молик, забирает второго Креза. Анархис соло. Фидет смычок. Куда это? Это под цемент. А зачем? Чтобы был, я понял. Ну, бомбы надо идти за бомбой. На что был расчет? Через мид пройти на А? Такое себе. Ну ему вообще по-хорошему засейвить бы. Если он хочет что-то дальше делать. Ну и так, по-хорошему только. По-плохому он может пойти всех расстрелять. В игре, естественно, осуждаю. А, блять, это же не ты. Мид выходит. Если инфа по одному, заметил его. Понимаешь, он явно не один. Что-то как-то он так себе это не понимает. А, там же XX нашел просто кентри, я не пропустил. Анархис его просто заметил. Вышка торчала. Так, 1-2. Финестов. Такой себе бай. И ситуация с деньгами, в принципе, тоже такая себе. Там гранат. Фейковать не получится, надо прямолинейно выходить. Дигл и твиста. Строим у нас. Бет не виделся на рампе. Плесена уже прошили. На 50 хп. Выжигают, забирают его. И куда ты идешь? В какой поджим ты идешь, но он забирает Анархиса, его Анархис не мог перестрелять. Лол. Я думаю, после этого надо доливать. Тут вообще забей. Такая стрельба у Анархиса. Крест находит Регона. Сейчас 3 в 4. Синапси там на один выстрел. 7 хп. То есть все издеваетесь? Against the multi-frags. Think about the last couple of rounds and how we've just seen multis from Rigon. We've now got it for Synopsy. А что они ретейкнулись куда? А, нет, все идет в карман, все понял. У них как раз таки пода собираются. Только через карман, скорее всего, никто не пойдет, да? Твист уже рампу прочекивает. В упоре никого не увидел. Ждет тиммейтов. Что они? Мега раскип. Синапси, какой пик? Синапси пик. Ой, как же он их жестко закрыл. Он его разменивает и он флаттера Криза последним забирает. 2-2, и сейчас будет экономический раунд от финестов.
the week Не, there. сильно все жестко The положил. missed shot comes through. He's not able to find the connection at all, and Synopsy ends up with 4. When he was on red HP, he was so damn low out to the sandbags, and that is just another beautiful sequence. B&E looking to try and contest the lead now. And I think they'll be able to pass this round with flying colours. It's just pistols for Finest. 3 Glocks, 2 P250s. And I mean, we've seen some crazy stuff happen with P250s. You know, the one taps definitely can catch you by surprise a little bit. But no, it is indeed. Так, у нас Фанфлаттер GXX на рампе стоят. Тут пистолеты, тут девайсы только не потерять бы желательно, и все. И даже гранат где-то сейчас. И тут веста 1650. Ой, блядь, как же зря ты вышел, боже мой. Ты так сейчас заруинил жестко, блядь. Ты так заруинил, козел, блядь! Это фул эко было. Боже мой, он как-то выиграл это. Это ж фул эко было. Обалдеть, как же ты заруинил сейчас. Он столько экономики сейчас просто потерял своим этим мувом. То, что он вышел куда-то. Куда ты выходишь? Ты чел уже убежал давно, в позиции стоит. Бог ты мой, как же он заруинил. Я никогда такого еще не видел. Не, ну может видел, что ну не на таком уровне. Хотя, блядь, тоже уровень. Какой себе клоун. Понял. Ну все, идет залив жесткий. Все не поняли, это жесткий залив. Тут сильно все прошивают. Получил по башке. Слышно от кого? От пятого, от Фанфлаттера. Ой, блядь, да с такими хаешками, брат. С такими хаешками ты вообще, блядь, ну. Твиз уходит на Б. Перестреливай как-то Синери. Чиксикс на миду, смещается быстро. Ай, промахивается и открывается. Зачем ты открываешься? Ну зачем ты открываешься? У тебя тиммейты вообще хер пойми где, ты рискуешь так. Ой, блядь, на, получаю в лицо. Все, я понял, они сливают эту карту. Там, если что, ну, там защита непроходимая, если что, будет у финестов. Я помню, как они против Империал играли. После я раздула. Я увидел только год назад. Где он раньше играл, я не помню что. Он в этих играл. Два близнеца играли. Блин, не помню. Вообще не помню. Как у них команда называлась? Я помню близнецов этих. Что-то... Не помню. Релакс и кто-то еще, по-моему. Вот с ними, короче. А по-моему, с ними был плейзинг как раз. Так, ну что это, фулбай, там 2 эмки, 3 дигла. Синери уже пушит Б. Единственный девайс. Зачем только вопрос? Чтобы потерять девайс? Ну ты же видел. Это что за смог? Или норм смог? А, ну, пойдет. Вот он идет, чтобы что? Чтобы девайс потерять, реал. О, там чел накалился, Синопси, и девайс скинул. Хорош. Ну, ты так не чувствуешь сейчас. А, попал еще как-то, лол. Он промажет по всем. Давай, покажи. Надо гранату. Элла и Молик. А, то есть Молик ему не нужен. Я понял, Регона забирают. А чё в чем смысл смока? Он кому помогает? Что, мне кажется, как будто атаке больше помогает, не? Ну, он же еще репикнет, и ты отлетишь.
Там он в спину уже, скорее всего, идет чел. Вы должны догадываться. Или никто не идет? Никто не идет? Серьезно? Шокс находится в синапсе. Но он красный был. Но Синери и Хуанфлаттер находят по фрагу. И что, они 3 в 3? Крис уже мид занял. Он говорит, все, я их в спину жму. А он даже и не проверит его. Хуанфлаттер падает. Синери GXX. А я не понял, а где GXX нашел авик? А, это сейчас он только нашел его. За цементом типа убили, я понял. Синери погибает. Ну это 4-3. У тебя же авик. Бро, ты же мейн снайпер. Ты так в себе не уверен, типа? Но они не будут идти, да? Ну да, у них там самих девайсов не так уж и много, как бы, чтобы бороться, что делать. Пытаться. Едем. Но выбивал экономику. И дальше пошел. Киборг-убийца. Very difficult now for BNE in a bit of a sore spot, you know? How good they looked a couple of rounds ago to getting absolutely stomped by two. Не, ну это же логично, что там остается 30 секунд. Логично, что челы, когда топают, типа, ну, убегая, ух ты, Плэссона попадает 15 хп оставляет. И отходит с Б полностью. Хуанфлаттер уже в спине. Только не красного, только не красного. Забери вот этих типов. Мама! Блядь, Анаркис красный! Двое красных, ну как? Как тебе так не повезло? Он еще и Дигл всрал. Ладно, Дигл бы оставил бы. Вот это ты зря все идешь, я думаю. У тебя сейчас девайс убит, и все, и ты его не достанешь. Ну, Анаркис с пластом красный, это типа, это да, один хит с Дигла, на самом-то деле. Да даже с Юспа. Ой, там идет молик на цемент. Тушится сразу. А они не читают, наверное, да? Не читают, убивают твиста. Двое еще красных. Там Синери находят хаешечкой. Флешка не рабочая. Ну, сейчас рабочая. Здесь Синапси, ну как вы так? Там два типа красных, краснейших. Просто одну пульку с Юспа. Было бы красиво, если бы они еще подсадились бы, только с другой стороны, типа. После вот того, как они бы стали эту чекать подсадку. Ну, типа, 11 фраг, вот когда они сделали, типа, они же внимание обратили, бэм, обратили, никого не увидели, бэм, опять отвернулись. И они бы в этот момент подсадились бы, типа. Ну, и вторая вот эта, вторые два игрока. Вторые два. А, там же, блядь, забыл, что Хуанфлаттер умер на последнем первом. С нулевой. Только не потеряй, пожалуйста. А он спрыгнул вообще. На. Куда мы лезем, боже? Обидно. Ну что поделаешь? Ну что, фулбай. Там счет уже 5-3, да? 5-3, да. 5-3 счет, сейчас фулбай. Надо брать серию. За атаку они, я уверен, что они мало что покажут. Ой, Регон вырубает Шекса. Прочекать никого не видит. Отходит. Ой, блядь, ну ты гений вообще, блядь. Ты фулл блайнд, ты выходишь на пик. Флаттер погибает. В очередной раз теряю, блядь, большинство своей команды. Нихуя! Нихуя там! Да все, они это въебали, эту карту, все, это не тащится. Ты посмотри, ему нахуярили как через эту деревяшку.
Совком восстанавливается на Б, тут уже лучше, да, без шансов. It just keeps getting there, doesn't he? And I guess it shows how easy, as of right now, the over-rotations have been for the lurkers. I think for BLUEJAYS, because they've struggled to maintain man advantages towards ramp, you oftentimes are just over-rotating. Фейс-3. Вот так вот. Ну чё, челы любят попикаться, теперь вот пусть проигрывает. Пусть играют теперь с диглами. Но, любишь попикаться, попикай еще, давай еще попикай. Давай еще попикай. У вас же вообще нет никакого особого преимущества, то что вы в защите. Вообще никакого, это же вам надо пушить, правильно? Не, я понимаю, челы себя верят. Но как может себя верить чел, у которого КД 4 на 6 было, ну, в этом раунде? 4 на 6. Он никого не убивает, он даже не в плюс бежит. Какая у него может быть? Вот Синапси норм, тип. Он даже и не руинил пока. Еще идет куда-то агрессивно. Это вот излишняя агрессия, она вас погубит. Шокс выходит. Не, он отошел нормально, красавчик. Но с ножом гуляет, конечно. Они же не могут выйти к этому таймингу-то. Это такая клоунада, а не КС. Меня 2 на 2. Боже мой, как? Забрать... А по шахсу есть инфа. Забери ты девайс. Забери девайс. На. Они почему выиграли-то? Потому что типы, блядь, начали их пушить просто. А как заходить сайт? Когда, ну, чел просто открывается, с одной тебе дает. Ну, это не пик, не, это типа они приняли хорошо просто. Это не одно и то же. Ну, вот тут он любит попикать, любитель. Ну, тут он его принял. Что, он уже в сайте был. Он передвигался хотя бы. А там он что, он встал просто и смотрит. Ой, фаст-врыв на рукав. Его как будто вообще не слышат. Ну, ты же слышишь, туша несется. Плэсон уже вообще заходит в упор уже, а его никто не ждет, да, сейчас спину нахерачит. Его вообще никто не ждет. Они под Б сейчас будут. Он сейчас такую грязь сделает, ё. Он сейчас такую грязь сделает. Никто же спину-то не смотрит. А куда GXX-то отошел? Он сделал фраг и вообще ливнул. Кто в соло играет? На, убил Плезена. 3-2. Синери прострелит. Да! Давай, сейчас тебе как с одной отлетишь. Боже мой, я как ненавижу вот этот непрофессиональный Counter-Strike, блядь. Что за любитель? Нет, типа, окей, попикай, но не так уж часто. Типа, every round, типа, every момент они пикают и пикают, пикают и пикают. Поиграйте спокойнее, чё, блядь, защититесь. Вы же сливаете карту. Smoking on ramp. Just giving BNE time. 16 seconds left. There's no real chance that Finest can get a bomb set down here. Krias, he'll try his best in taking the first fight, and Arquez coming in from short as well. But with 8 seconds on the clock, you know, as soon as that bomb. Что? Ты попасть не можешь? Я думал, он его зарезал. Не успели бомбу поставить еще. Это раунд для Batman Eagles. Там по деньгам... Ну, так-то нормально по деньгам еще. Я бы даже так сказал. Можно сделать бай и одному взять маг 10 на фаст-фрив куда-нибудь, типа подсмотри. Нормально, нет? Какой-нибудь рукав чисто. Тебя Стип, конечно, поставил, он кому зарезал бы. 100%. Чел шьет в смоки и не может убить. Ну, типа, он же слышит, что прям перед ним ставят. И он, ну, шьет, соответственно, прям перед собой это видно было, типа, на X-Ray. Но как там можно было не попасть ни одной пули, когда ты жмешь в этот смок?
Ты же понимаешь, что он садится, типа, я не знаю, куда это наш. Лево, право, выше. Там уже проход-то узкий. Куда вот он шил. Там немного поводил, оп, никого не убил, все, уже понял. Там первый раз попал, там уже все, там кровь, ты слышишь, что попал. А он как-то начал нашивать. Флэс это прокаливает до 12 хп. Ванфлатер в упоре, а его не читают. Может, ну, так он ничего так уж часто стоит. Согласен. И все, Криос, Анархи заходит Б. Ну как выходит, отлетает на Б. Криос, Анархис стоит соло по 250 сейвит. Сильный уже пушит. Любители попушить. Попушить, попикать. Вот это все. Не, это красиво надо бывает, когда это в меру. Просто, если сейчас они проиграют, как бы, то там... Это все по понятной причине. Если они сейчас не возьмут 3 раунда за защиту, это по понятной причине, почему они их не возьмут. Тут она очень понятна даже. Я понимаю, что есть преимущество у человека, который пикает, но... Не такое, когда... Ну, короче. Знаете, как много преимущества занять там, типа, ну, какую-то позицию в крысу, типа, и просто принять двоих там в спину, типа, тебя не чекнут. Преимущество... Преимущество. Шанс импакта сделать больше... О, как он перевелся. Шанс импакта сделать больше, он... Ну, вообще... Колоссальный. Что? И что вот это? Это что? Типа, ну это прикол же. Хороший мульт. Взяли калаш. Что, и драться будут? Ну вот он пока не ошибается. Я хотел ему присунуть, но не ошибается. Тут нет, да тут типа... Пиздец. Тут челы играют на свой КС, пикающий вот этот. Любители попикать. Но их просто не наказывают. Тут просто, ну, везет, что финесты такие криворуки, они просто их убить не могут. Ну вот, это зеленый раунд сейчас. Надеюсь, справляется. Единственная звездочка во всей команде. Ну да, тут по фрагам тоже так же. А куда мы лезем, боя? Так, что у нас? 7-6? Сейчас с бонусом вроде нормально у них, да? Ну, неприятно с арморами, с пистолетами. Лучше девайс выбьют, если... Чел в себя поверил. Не умирает. Не умирает, хорошо. И они красные. Ну, как повел, что он не убил-то. Он просто на лице и жмуть там 4 хп у чего было. Ну все, фуллбай, там монархия за айс. По гранатам тоже все шикарно. Есть все, чтобы забирать его. А, не, у анархиза нету армора. Неприятная тема на самом-то деле. Я терпеть не люблю, когда меня колбасит в КС, ты армор не берешь. Это вообще самое ужасное, что можно вообще придумать. Синери Плезанов бывает, знаете. Они ж, по-моему... Вот эта излишняя агрессия к чему привела. Лучше бы он стоял, смотрел дальше, вот на этой позиции хотя бы. Посмотри, что они делают, они просто пушат. И за 15 раундов они не прочитали, что они пушат везде и все. Просто постойте везде на каждой позиции по игроку и подождите этот пуш. Все, ничего сложного. Они на шифте же пушат вас. Это же не
не Хантара Just got more aggression down from ramp, which is just the sandwich. Makes it so much more difficult for Finest to get away with anything. And now for Shocks, 1v4. This is just never going to happen. Having a good look in towards B, and he'll give it a good test. Don't get me wrong. Spam coming out, and there you go. One flat will find it. It's 9-6, and despite, well, a very неплохо, но я бы не сказал, что прям замечательно. Потому что, ну, камон 9. Мне кажется, НСТ 10 спокойно заберут в защите. Но они тут хороши были, как минимум, когда Империал играли, да. Они всего один раунд отдали, когда Империал были в атаке. Ну так, держу в курсе. Сейчас посмотрим на атаку, конечно, но все равно мне кажется, что фигня какая-то. Так смотри, там гранят море просто, можно раскидать все. Но они сайт раскидают с рампы, я так понимаю. Право, лево, дела. Тут двое на цементе, это не считается, все, это выигранное. Если бы ты рядом стоял, может быть, услышал бы, что двое горели. Имба же, да? Типа, ну, типа покупают молик, его прокидывают. А молик-то он стоит больше, чем смог. А смог-то контрится. Там плейсинг красный, 4 в 5 ситуация. Но у Синопси уже позиция, которую в теории не должны читать. Финесты. Странно, что они все стянулись. По какой инфе? Инфы-то не было никакой. Ну, типа... Ну, окей, была малейшая, типа там... В сайт зашли, типа, один зашел. Пикнул, типа, ну как зашел, пикнул, ушел, все. Это и все, вся суета на сайте. Вот ты куда, братишка? Ладно, он забирает. На удивление. А должен был проигрывать. Ну, так уж, если уж. По справедливости, так сказать, должен был проигрывать. Чел просто начинает пикать мид. Ну типа... А зачем? Я бы вообще до того ждал, пока они сайт не забыл все втроем, типа, и не начнут им. Так же больше импакта, нет? Ты в спину заходишь, типа. Да, они начинают дефить бомбу. Вот тут стак из 5 на Б. Не угадали. А чё GXX вот... Это они... Ты посмотри, они даже еще не встречались, у типа уже 39 хп. Это что? Это он спрыгнул? Ой, это за синим по морде получил. Его нафармил одного, второго, третьего не получилось. Перезарядиться, и маг 10 погнал, что ты? Это заработок. Это кэш. Кэч. Let's go. Ну, вырос, ну, посмотрели, никого нет. Не респект, наверное? Куда ему еще уйти? Ну так, чтобы, типа, его и не оттуда, и не отсюда, не жгнули. Забирают 11-6, сейчас будет фулл-бай от финестов. А, я помню, да, они с Империал играли. Я ставил на ТБ. Они, по-моему, забрали... Они забрали 7 раундов ему за защиту, Империал. Забрали пистолетку и второй, потому что типы форсили. Ну, с Юспами бегали. И все, и больше ни одного раунда. Просто не забрали. Это так, ну, шок. Ну, вот шок сильно минусует уже. Смог. Сейчас еще там пресс. О, хаешка хорошая. Там чел просто умирает, почти Синери. Плейзен умирает. Там Синери убегает красный. Вообще красненный. Просто 10 хп. Это попадание с любого вообще. С хоть чего. 2 флешки в него попади, если он умрет. И флешка 1 только хит минус. Я думал 5. Так, там проходит парниша на Бегон разменивает. Ну тут про анархию, я думаю, не знаю. Я бы не читал. Его именно, ну типа, такой вот позиции. Ну, он смешок подходит вообще. Типа, вот так надо играть с его, а не пикаться как
And he'll No, он get тебя taken еще не down quite забрал. quickly. A bit of timing, fortunate for an Arquez to find that kill. Eventually on the mark, and now it's 11-7. Finest, you know, it's a workable lead here that they can come back from, but they've got to make sure this next round's theirs. Otherwise, B&E, it's good damage done to that CT economy. More importantly, for B&E, I mean, this round here is quite the do or die. We've got an investment at its fullest, Rigon on a Deagle. Everyone else with AKs, there's even an AWP in the picture, and every single player left with nothing left. They've got $400 in their back pocket in the exit of round 19. JXX so successful in the first half, but it came to some of those Папа rounds. плызнутку A lot of прострелом, damage да? going down onto Pleasant, and if he holds Ой, further там aggressive, that сильно might be an easy с pick for Флатру Flat Room. подкинули. Got to be careful, Флатр especially ждет, with но this он, boost. ну, Kriaz напитесь, looking round the смотрел. right-hand side. Nice Значит, shot пошел. from one Flaktro, but Kriaz will be able to find Как a он не response. попадает? One Flaktro goes Хорош, chasing. забирает Will Креза eventually и find the писать kill. 4 в 3. It's so scrappy towards Блять, они бы за защиту так играли бы, как они сейчас играют, ну, типа, сцикливо. Они ждут сами под пуш. Может, какая-то мета, типа, то, что надо выбивать рампу прям агрессивно так. Что-то она херовая мета не срабатывает никого. На пистолетах чекает весь сайт, никого не находит. Только шел с этим, да? И он в этой нычке, как это называется? Как называть эту комнату? Ладер, наверное, так. Не знаю, вверх-вниз можно ее назвать? Вряд ли. Че, нет лестницы? Да, ловишь флешку, стоишь дальше. Мне нравятся вот эти мувы, типа. Ну все, Анаркис остается с твистом сейвить, там денег не так уж и много, и сейчас и лузбонус у них тоже такой себе. Это сейчас будет что? Ну, наверное, будет фулбай, хотя так-то можно эко сделать, в принципе. Типа не эко, хотя бы до 2000 докупиться, там симпатично может получиться с фармилками и прочим. Твиста минусует. Не знаю, есть смысл вообще. Что вот сейчас у него смысл есть? Один калаш там только. Сейчас закупаться ему такое себе. Нигде... А, хотя, погоди. Я не видел. Ну, тут да, тут только до не знаю, до 2. Я бы на месте на кого-нибудь там лучше было авик. Ну, взял бы скаут. Очень, на самом деле, импакт много вносит. В руках умеющего человека. А, Сина все анарки заминусует. Единственный девайс, он идет пушить. И мне непонятно вот эти вот мувы. Ну, у них единственный девайс в команде, он идет пушить куда-то. Он идет, не, он идет как бы не пушить, я понимаю, он идет в такую позицию, ну, типа, неплохую, но как бы вся твоя тима, она далеко от тебя, и как бы умирая ты, если типа проходит дальше, то вы не забираете девайс, вы его лишаетесь, все, больше не ваш. А так умрем где-нибудь в сайте за смоками, бэм, вы могли бы и подобрать этот калашик. Он еще убил! Капец. Его на, просто всех убил. Ой, вот они, похожи, немного похожи на форму их с мажора. На мажоре они вообще жестко на самом деле играли. Мне вот они очень понравились, и поэтому я их считаю вообще сильными типами. Конечно, не совсем то, прям, что на мажоре было. Если бы у них была мажор, вот форма мажора, они тогда бы и Фнатиков не проиграли бы вот недавно. I think they're being outclassed. It could be coming down to GXX's presence with the AWP, but honestly, this has been a mowdown, and this hasn't really been a competitive. Так, ну неплохо. А что вторая карта не посмотрел? Вторая карта Мираж. Ну вообще, я ни одного Миража не видел от Bad Eagles. Но я видел Мираж от Финеста. И это плакать хочется просто. Хотите? Сколько людей на трансляции? Сколько людей на трансляции? Ребят, кому не сложно, подпишитесь и лайк прожмите. Я вам сейчас покажу этот... Хотя ладно, не покажу. Сейчас после этого, когда будет какой-нибудь тека. Какой-нибудь точно будет тека.
Там монарки занят авик какой раунд подряд. Как так получается? Там Твист находит Флаттера, Синапси находит. Уже 5 в 3. Смог откидывает, но его забирают. Тут Шокс. Его моликом отгоняют. Убивают. Анаркис тут. Тригона смог прошивает двое за этим, блядь, я забыл, трансформатором. Там GXX 2 хп. Его смог нашивают. 13-8. Камбэк получается. Показываю. Вот заходим к финестам. И заходит... Вот чего? У них так жестко... Ну вот тут открываем. Вот это вот. Это вообще что-то с чем-то. 13-2 челы закончили половину. 13-2. До миража не дошло, слава богу, конечно, но 13-2. Это вообще, это что-то с чем-то. Это сказка. От Enterprise. Что дела? Крес. Он Флаттера минусует. Поздно на гранаты добивает. GXX никого ничего не... А, увидел. Ну поздно. Пытается его нашить через стеночку. Смотрит пропрыгнуть. Лучше бы оно просматривал. Анаркис убивают. Он пикнул. Там смотрели, я понял. Откидывается молик, я не понимаю, что один чел в рукаве. Ну 4 в 3 тут не надо так бездумно играть-то, мужики. А, так они ковры отпустили. Ковры, карман. А в чем прикол мува? Выигрышная же позиция, нет? Крис находит Тригона. GXX 300 минусует. Там GXX разменивает 2 в 2. Есть инфа про Криза, но нет инфы про последнего. И скорее всего на этом тайминге они не будут ожидать его. Хотя вот сейчас вот он убил Синапси, его должны разменивать. Не разменяли. Все это сливное. Жена здесь. Не, стреляют они вообще неплохо. Ну вообще. Только, а где вот смог-то, ну, обещанный как бы? Типа, ну, так же нельзя заходить-то. Кто так заходит? Что это за смоки у вас? Это как вы собираетесь с рампы заходить, не имея смока там? Это как? Ну все, экономический раунд. Ну, правда, пистолеты такие более-менее опасные, но они, блядь, уже сгорают. Там один синап семит выходит, он уже себя спалил, забирает Анаркиза. Еще одного забрать будет вообще неплохо. Там уже GXX нашли, там Плезнова простреливает. И убивает, потому что жадность фрай разгубила, решил его прострелить. Дигон последний с диглом без армора. Ему бы один фраг найти. И вообще, и это суперская эко будет. Проходит мид пока. Никто не контролит? Контролит. Ну, логично, что контролит. Как голову не попал, сейчас тут это интересно. Засчитал как в тело. Ну, прицел-то на голове был? На голове. Почему не в голову? Counter-Strike, ебаный. Фулбай? Что там, без авика? Они, по-моему, без авика играют. А, нет, хотя GXX с авиком играл. Когда у них деньги были. Сейчас денег просто нет, я понял. Кризис в стране. Ой, забыл, какой клавиш обновляй страницу. Так, что у нас пауза? А пауза это что? Обычно, если тайм-аут, он же подписывается тайм-аут. А сейчас не тайм-аут. Походу, что-то другое. Что?
Ну, тут можно подумать, куда бы заходить. Но вообще, они бы один раз пробовали, у них вообще не получилось. Прям от слова совсем. Ник может зайти, если там Анаркис не стоит. Тогда, по-моему, он не стоит как раз таки, он же на рампе. С нулевой, или нет? Ну, к минус за цементом он прыгал. Нет, он не стоит на рампе с нулевой. Я не пошутил. А, нет, он карман сейчас пушит. Вот, Мит он не играет с нулевой. Нашивает Синери. 5-4 ситуации. Вот. Мид, это я уважаю. Иста ходит на Б. Шок смещается ближе к Б. Это сплит Б, да? На, он флаттер убивает. Ригону забирает. Ёптаны. Ты шо? Ну ты псих вообще. Ну что, как это? Как это работает? Давай, ну хватит, бро. Шексара убивает. Как это делается вообще? Метил одного. Сейчас флеш ужасная, но все равно он убивает. Они заходят в Б без флешки, без смоков. Да, блять, ну сделайте вы все по-человечески. Что это? Вы на стрельбу? Ну серьезно, рассчитываете на стрельбу? Какая стрельба, типа? Ну вот, ни флешки, ни смока, чтобы закрыть этот трансформатор, типа. Ну, обычно ж кидаются два смока, чтобы закрыть этот Б. Сейчас нет. Кайф. Там опять пистолеты опасные, конечно. Я сомневаюсь, что они сейчас сработают. Они тогда сработали более-менее. Сейчас все уже. Это через раз все работает, типа. Либо летит, либо не летит. А сейчас что, Анаркис мид пошел? Плесен в кармане. Все гранаты потратил. Хорош. Еще играть 1,5 минуты, он все гранаты уже потратил. Кайф. Ну это рампа опять. Но у них кроме рампы ничего не получается. И тоже рампа тоже так себе получается. Джиксис Плессон находит. А Анаркизу есть инфа, есть ваша еще Анаркис, где он на цементе. Он же сейчас. Ой, хорош, он подождал флешку. Не был, правда, но это ладно. Синапси уже на Б. И никого нет на Б. Заходи, родной. Заходи, вообще без проблем. И проблем и есть 2 ляма в банке. Шокс тоже с авиком? 2 авика у них. Заходи, поглубже. Не стесняйся. Тут все свои вообще. Ебать, это что за флеш? Ну ладно. Вот когда надо пушить, они не пушат. Это же прикол какой-то. Ну сейчас это уже куда? Вы бомбу установили секунд 10 назад. Ты же понимаешь, что тут уже есть типы. Не, после такого ливать надо, я думаю. Это нельзя. Такое нельзя играть после такого. Там один спину идет, да, еще? Один спину. А он шарит. Ну как тут? Близко, очень близко. А зачем я дебил, что ли? Что сделал? Почему я включил фулл экран? А мне никто ничего не пишет. В чат даже никто ничего не пишет. Могли бы и написать, что какое-то говно случилось. Маркс очень много сделал. Если бы он его убил бы, это вообще пиздец. Пройди ты дальше, ну что ты стоишь? Джексикс вообще все очень много сделал. А тут чем неправильно сыграл? Ну типа он запушил Б, типа, но он понял, что никого нет. Он боится. Они за защиту, когда играли, они пушили, вообще не боялись. Они думали, наверное, что ну типа типов вообще нигде нет на карте. Тут и не боятся, ты понимаешь? То есть он боится этого молика. Синапси находит Иста на Б в очередной раз. Плезен находит Ригона. Раскидывает Б. Тут один шок. Который, я так понимаю, криптонит у вас, да? Вы его пройти не можете, типа. Ну, он вас даже... О, Хоумфартом находит Шекса, все нормально. Плезен кидает молик. Сам подходит к молику. 4 в 3 ситуация. Раскинуть. Раскинули дымы, раскинули флешки. Все по кайфу, еще там хаешки. Что за смог? Это что за смог?
На, просто ловите. Ну, конечно, дырявый смог кидаете. Блядь, сколько он импакта сейчас внес. Вот он, наконец-то. Пиздец, они такое сливают. Боже мой. Не стыдно за них. Now give BNE such a good chance in this, hinders a lot of progress made by Finest, but he's going to need a 1v3. Good for the first, spots Blessing as well, but there's still 2 more to go. Knows that the smoke and that molly is massive, forcing him out into the open. And with that Finest tie up, it's 13 all. It's a clinic on the Я говорил, что они будут камбэчить. It's 6 in a row for Finest. What a round that was from Pleasant. When you think about the double entry that comes down to B, you probably start getting nervous to find us and think, geez, we need to show up here because we're just getting overwhelmed. And for Pleasant's sake, it's that he's playing around the util, but doing so much damage, not over-peaking, playing very defensive, which allows for further picks to get granted. Even the quick flick coming through from Adakez really helping out into that round. And for Finest, the comeback's continuing, even though some of these rounds have been really close. Some of these rounds что? Ну, сейчас денег много уже с бонусом. Вообще огромнейший просто. Техническая пауза. А там уже и типы как бы себе нафармили бабла. Ну, хотя... Сейчас анархия закупается, да? Вторая, да, я так понимаю? Вторая закупает, там не так уж много денег. Там вообще нет денег почти, если они фул умирают все. Вот так забей, там чил, даже когда в большинстве заходят на сайт, типа там смока нет, который нужен. Там нет смока, который нужен, и они втроем не могут нашить типа в этот смог, я не понимаю. На что идет, так сказать, уклон? One way? Для кого? Для них или для вас? Почему-то он не видит в One way. Но они очень как-то странно играют, я не знаю. Это точно не мажоровский уровень. Был бы мажоровский, они бы уже, они бы их выносили бы вообще вперед ногами что-то еще 13-7. Это ж камбэк что-то 13-7, да? Кайф, что сказать. Вообще кайф, обожаю такое. Обожаю просто. Я только начал верить, что они могут карту забрать. Я подобное. Retakes there are. Look at how many diffusers there have been in these last few rounds from Finest. It's always been them retaking bomb sites and just doing a really good job of playing off one another. Закупаются без авика, да? Диксит говорит, нахер мне авик не нужен. Не мобильный. То гранат у них очень много. Анаркис, что он авик скинулся там? Ну да, у них денег вообще почти нет. Там одного плезна только. Плюс у них луз бонус вообще ну, маленький, типа... Нет, не получится. А, нет, крест авик дропнул. Маркес купил ВМки, да, это? Или что? Одну. Гранат. That's where things can get dicey here for the Swedes. So BNE, they've got decisions to make, but they opt for the slow approach. Definitely a lack of acceleration in comparison to the game that we saw from them yesterday on Vertigo against Ecstatic. У них Б хорошо получается, но... Ой, боже мой. Под флешку бы открыться бы вообще было бы шикарно. И чё? И нахуй надо разменивать его, да? Да. Нахуй не упало его разменивать. Плезнов, Конфлатор опять смоки. Да как вы заебали в смоки набивать, козлы? Дайте, блядь, пожить. Анарки запрокаливают. Ну, блядь, ну он не умрет. Он 8 хп, он будет жить, он еще даст 2 фрага, я вам отвечаю, он сейчас фраг даст. Типа ему вообще это пофиг, типа сколько ему сняли. Они играют еще так по-тупому. Ну там у них чел в спине еще, там перетяжку не позволит на этот раз. Ой, блядь, хорош. Вот твоя эта агрессия, блядь. 2 в 4. Ты лезешь на этот холм ебаный. Ты что, тип вообще? Поставь ты бомбу, вот хотя бы деньги будут.
Его сейчас задрочит после таймера. Ну, стрел, но уже идет дрочить. Из рукава. Придурочный. Лучше бы ты умер. Ну что, слюна получается? Очередная. Придурок. Боже мой, это же надо с такого счета слить просто. Не, я везунчик в этой жизни, если что. Я, ну типа, везучий меня человека просто не бывает. And knowing that that was one of the rounds where the bomb plant didn't go down, so they couldn't get a good buy back in. They're hearing a lot of these footsteps. Pleasant's still so aggressive though. The nade's doing good damage, but Kriad's able to find the spam. And a second kill could be warranted for Sceneri's trade. And a second kill through the smoke for Sceneri. A 3v3. Guns can be picked up. Rigon's position compromised. But more importantly, a molly that forces shots into the open. But Rigon looking the wrong Ну чё, поздравляю, кто на финаста ставил. Получается. Это уже не тащится, они уже просто на дизморали. GXX только один за всю команду отдувается, я не знаю, остальные какую-то херотень делают полнейшую. Они, ну типа, они постоянно находят, ну прямо, опен на Б, обалденные, там они кого убивают? Кто там на Б стоит? Фиста. Просто минусует вообще без шансов. Это самое слабое звено в принципе. И он играет типа соло-опорника, то есть второй у него где-то на хелпе в теории. Типа, ну, убили основного опорника, мейн. На, просто. Ну, танка уже. На. Блять, как же им везет. Ты посмотри, они просто, они в смоки, они столько набивали в смоки. Ну, так вот, делаешь минус халявный. Тут он его сейвит, серьезно? Никогда такого не было. Ну, смотри, они это сольют, я вам отвечаю. Делаешь минус, раскидываешь сайт, все, там чел отрубленный, ты кидаешь флешку, он не останется же перед смоком, он уйдет за него, типа, все, а потом уже ретейкать там, я говорю вам, это они это сольют. Блять, это такой рофл, ты посмотри, что они сливают несливаемое, все, это пиздец. Это такой рофл. Не, сейчас, конечно, миражи не отлетят, но вот это сливает несливаемое, просто то, что нельзя слить. Ну что, свою карту ждем, получается. Ребят, лайк прожмите с подпиской, пожалуйста, я умоляю. Я не знаю. Смотреть вот это, блядь, это прикол. С 13-7 просто отдать вообще все. Все отдать. Я ненавижу, я вам скажу, какие карты я ненавижу. Я ненавижу Даст, я ненавижу Вертига. Я ненавижу из-за этого вот эти карты. Тут тогда G2 проиграли, и мне денег слили. Сейчас тут финесты камбэчат. Тут вечно какие-то говно происходит. Даст тоже терпеть не могу, мне там и фейзы сливали, и, блять, вчера Клоуда слили, и кто только не сливал. Дичь. Полнейшая дичь вообще. Ну все, на перерыв отходим, ребят. Давайте, жду вас через сколько там, 5 минут, 10. They're kind of left licking their wounds after that one with a good CT start. It looked like Finest was much better on their half, on their CT side. Bad News Eagles. Well, the caster said a lot of question marks in the air. What about you guys? Well,
I guess the big story here, 13-7 lead for Bad News Eagles. We were ready to get here to talk about a dominant Vertigo win from them, but then Finest had some other ideas. They strung together 9 rounds in a row to make the CT comeback. Yeah, and a great start from Finest too. They were 6-3 up, but then kind of dropped the ball. The aggression from Bad News Eagles became a bit too hard for Finest to try to battle against. But then once the tables turned, it was a bit of a similar fashion for BNE on their T side. They initially managed to get a couple of rounds off of Juan Flatro and the likes getting the inches, kind of forcing fights, and the CTs maybe playing a bit more aggressive. But then once Finest started playing a little bit more closer to the bomb sites, a little bit more conservative, it felt like BNE was clueless. Like once they were forced to actually execute the bomb site, it never felt like Finest was in a lot of trouble. It didn't feel like every time we were spectating a CT, it never felt like a claustrophobic experience from a CT perspective, having flashes coming from multiple angles and then getting peaked by 2 or 3 players simultaneously. Yeah. And they always seemed like Finest was in control of all the CT rounds. Yeah, very, very different styles of playing the CT side, where we saw more aggression from Bad News Eagles. I know Dweck talked about it. A lot of those re-picks, re-facing the same angles over and over again. They didn't get punished too much for those re-picks, for that aggression. It actually ended up working pretty well, but yeah, I mean, we already covered the Finest CT side. More passive, but still even more effective. But the start was hard, the second half. We had the pistol round right away. Basically, Bad News Eagles just continued where they left off from the CT side to the T side, and it looked pretty good for them to kind of where they left off and how they continued on. I mean, sure. The start was pretty good for the T side on the second half of things, but when they got the economy going, Finest did. Nothing could stop them. Even a wasp in Kreas's room couldn't stop them. So nothing could end the streak. Yeah, exactly. Yep. Maybe it was an eagle. It wasn't a wasp. An eagle on in the room. Oh. But yeah, no, definitely. I'm a bit disappointed with what I got from BNE here, considering it's a map that they're typically very, very capable on. But yeah, maybe it's a bit of a wake-up call here for the BNE guys. Yeah, well, let's look at the pistol round, maybe. Well, this is or was it the pistol round? Was this one before? This is not the pistol. This is the right. Last round, the first half. A good example of Bad News. Eagle, their CT side working. This is the aggression that comes in. It's just relentless all over the map. The nades are on point. And then in this point, you'd think that Scenary would fall back. Nope, you'd be very, very wrong thinking that, because it takes the fight to them. And then Juan Fashaw pushing the A ramp to backstab Anarquez. But seemingly after these Bad News Eagles turning things around on the T side, they didn't get much going on. But that was one example of Bad News Eagles CT side working out well. One of the highlight players from Finest side, we're going to bring up the Wasp fighter. Of course, nobody else but Kreas. Racking up some good numbers on the board. Almost 180 R as well. So this man was very, very active here on Vertigo. A great performance. 5-0 in the entries as well. You couldn't really do much of a better performance when your team needs you to show up. This was really good from him. Great showing. He found the gaps. I'm not sure if it was him at one point on the T side who pushed all the way through the A side to backstab to B. But yeah, a lot of impact from Kreas. Maybe not the flashiest map of Vertigo by him, but he got the timing. He's found the gaps and found the impact. Yeah, no, just very, very solid map from him. I think an overall also, like, everyone was chiming in for the most part, had their moments from Finest, and yeah, if you look at the scoreboard throughout both teams there was like maybe the only one out of all the 10 players was Twist lacking down a little bit, but he had a couple of moments where he definitely helped his team to win. And one of my questions was, can Pleasant keep up his great form in this tournament? Well, seemingly in the first 15 rounds he couldn't. I think he was 6-14 at one point, but pretty much turning things around at the CT side. Pleasant found his skills and ended up just -2, 18 and 20 in the stats. So seems like he got going. Next up, just before we jump into the break, we're going to be heading over to Mirage of this series. And Bad News Eagles, it's a do-or-die situation. Gotta win if you want to keep on going. Yeah, and a map that we did not expect them to pick. It's from a statistical standpoint, not necessarily something you expect them to pick. It's 40-something% win rate for them.
But maybe something we speculated before. Maybe this is a curveball. Maybe the expectation from Finest was a different map, meaning that the prep, might not be there. So yeah, it's going to be a curious one for sure. Hopefully a good one as well. We'll take a tiny break now as we return after that to Mirage, the second map of the series. Might be the last one, might be the tie-up. Well, we'll find out in a couple minutes.
Welcome back to the Alias Invitational Spring 2022, third day of the playoffs and our second map of the series between Finest and Bad News Eagles as we head over to our second map choice, Mirage. The one that people weren't necessarily expecting to show up has been played quite frequently for Bad News Eagles a couple times, 3 losses and 2 wins under their belts. And then we have Finest, who has had a bit more success, except not recently, 2 losses in Club League. Might be a couple of factors here why we're going into this. One of which we already mentioned is the curveball mentality, not going for the obvious pick, but maybe going for something they feel like is a weakness, backed by the fact that Finest has had a couple of rough games very recently, 5-16 and 7-16 losses on the map. So perhaps, you know, this is a case of BNE feeling like there's some gaps that they can abuse. But that being said, having them start on the T side, I'm also expecting way much more from BNE because that vertical T side was lackluster, to say the least, except for the beginning. Of course, they managed to get a few there, but down the stretch, it wasn't a great showing, right? So, yeah, we are definitely expecting this to be a better showing here from BNE. Yep, definitely a curveball, as we talked about, this Mirage pick. And yeah, that's a good point that Finest has these 2 losses in the past week, 5-16, 7-16, but an asterisk there is that Finest had to start on T side on both of those cases, so those numbers might look a little bit more ugly than the games actually were. So I'm thinking Finest on the CT side, they are gonna be able to get going a little bit quicker here, and to find some positives for Bad News Eagles. Just looking at the scoreboard in the first map here, Vertigo, they were able to hang with Finest pretty comfortably. It was just the tactical side that was lacking. Yeah, maybe the Finest T side isn't the hill that they want to die on, but outside of that, gents, the casters were hoping for predictions. 2-0 or 1-1? I have a gut feeling. This is basically just a gut feeling. I think this is a coin flip in the big picture. These teams are kind of close to one another. I feel like BNE maybe have achieved more already, and they're further down in development. But I kind of have a feeling that that Finest is going to snatch this 2-0. All right. I'd be pretty disappointed if Bad News Eagles couldn't find a way to win their own map pick. I think they have the talent to do it. So I'm thinking we're going to see the third map here. Well, let's see how angry Kreyaz is as well, if that was managed to sting or not. But let's go back to our casters. We have Dwayne and Retro ready to take this over. Who do you think is going to take this one, gents, as we head over to Mirage? Right, they're in our minds. We were talking about this in the break. We were like, yeah, I don't know, how's this one going to go? I'm on the 2-0 train. I'm rocking it. I think Finest, they have a really good chance of taking this one. I think for mental sake as well, right? Like how in the bin BNE would have been out of map 1 just because you were so high up, and then it just all comes crashing down. And even on Mirage, they proved themselves to be a very good Mirage team in the main Swiss, knowing that they beat the likes of BLUEJAYS and that Trick results. A couple of them were fairly competitive and go down to the wire, especially that Tricked game. But you got to remember, we had a really good CT side from Finest in that Tricked game. It was the 4th round of the main Swiss to get the promotion into the playoffs itself. They had a 12-3 half on their CT basis, Ryan. Definitely can get it done. Let's see if BNE will be a hot force to be reckoned with here on the T side. They themselves, a double util setup. But you're not expecting a push like this from Pleasant. He's got the information on, I do believe, the bomb carrier as well out towards B. And with that, it's a very passive approach, one in which BNE, they're going to run right for it, and they've got themselves a very vacant site to take control of. But a 5v5 retake, no kits on the side of Finest. This means that these USPs are going to have to come to action quite quickly here. Oh, Johan Flutter is thinking about getting quite aggressive towards that marker position. Smoke's going down. Pleasant going to be the first one to fall. And now for Finest, you wonder, where's the response? Having a good look. Quattro going even more aggressive. This could be the response if they aren't too careful. But at the same time, there's just too many bodies. Not enough USPs to deal with it. While Anarkes is good for one. He quite quickly is taken out of this round, I think, by GXX's Glock. Or at least it should be. Nice shot, at least for Anarkes. Synopsy. They'll drop in and the USP will find the last. So eventually BNE get there first. And Finest, well, it is a CT loss that leaves them with a pretty bitter taste, because had they have stacked B like every other team seems to do these days, like that really could have been around on his head. I think Finest actually got into their own head a little bit there. So because there's the underpot spot that comes through to see the bomb control, they Ну что, 1-0 получается. BNE to back off from the B side exit and perhaps run a default. That's why they were so slow. You'd imagine as soon as you spot the bomb, you just send it over towards the B side with the rotates. Instead, they were quite slow to act.
And knowing that they didn't 1-0, have the сейчас util будет that 2-0, can follow, you're in a потом будет situation 3-0, where потом будет it's gonna 4-0. take quite a lot given, Не, and на that раунда aggressive сколько? approach into market was 6-7 они beautiful. набрали. Anti-eco round, no force up at all. I mean, Да, расстрел. Ну, то, что CBA двух did that потеряли, last game, это right? ужасно. The, Могли yeah, бы и получше so сыграть против teams liking it now. одних юспов. I don't know, new meta. Well, I say new, it's always Че, been, третьего еще давайте. the talking point, right? It's like, do you force in the Вот second такие round? клоуны, Eco. они I еще think it's very делают себе. situational, 'cause obviously 3 players will Блять, be пожалуйста, able to выиграй buy. раунд, чтобы они It's always пизды gonna be получили very разок. difficult for them to, Выиграй, пожалуйста. get involved. However, this does end with only 2 survivors for BNE. I'm having a look at the numbers here. It don't quite add up considering it was an eco there for Finest, but they do a hefty amount of damage. Orc brought out on an Arcus in the Narcus third, уже. another glass Авик. cannon. Feels like the start of Vertigo all over. Блять. Если бы он не дал тут фраг, у него не было бы авика. Ну, по-моему. Между прочим. Сейчас он возьмет раунд. И это все, блядь, из-за вашей, сука. Из-за вашей клоунской натуры. Ну, это распека и фул выход. Шокса сбривает, ну. Тут ты, блядь, тыкаться. Убивает, ну там чел должен был с паласов помогать вообще, который на Тетриксе. Палас, на Тетриксе, который был. Прогоняют КТ. А что за мета смог КТ не давать? Дайте смог КТ. Флаттер Анаркис забирает. Иди сейви, что ты. Авик не хочешь? Серьезно, ну хоть убери его, выкинь. Сильно все уже спину заходит. Ну, именно позиция тут жесткая. Он даже ну, не мечтается за этим. Но его даже не видно было. Ну, я его даже не видел. За этим банкоматом. Чё? Even down towards City Spawn, putting a lot of pressure onto the AWP, making it difficult for Anarkes to find anything, and even the reposition from Rigon to deal with that last player. Finest down to another eco. This is an absolute flyer of a start for the T side. Definitely so. Смог дается в окно. Tapping away. Rigon looking for some more damage. Ну, тут пистолет, но тоже как бы лучше не отдавать девайсы. GX все-таки засейвил. Плазан убивает в окне. А вы не могли так играть, ну, на Вертиго? Ты видел? Они ладдер с флешки, ну, занимают. Ладдер с флешки. Это, ну, типа, это показатель дисциплины, как по мне, ну, для меня лично. А где была эта дисциплина на Вертиго? Почему вы заходили как, не знаю кто, как мясо просто? Шок его убирают. Анаркис пушит, его читают. Как он его читает? Он его слышал, что ли? Он твиста убирает. Без ченсов почти. Он флаттер только где-то упал. А где вот он упал? Черт его знает, я уже не помню. I mean, the scariest round that we've seen this game so far was when they were on an eco. You know, that kind of testifies to how good their structure's been. Maybe a little bit of a mishap in round 2, but the Сейчас first 4 будет rounds такой they've прям gone away нормальный. flying Сейчас colours. будет. And the money, У I mean, него уже we're есть 4 rounds in, and броня. it's already built up to Это уже something плохо. between GXX and Opsi both sitting above $6,000. Scenario nearly at Тоже 5K, все, его Rigon калашматить не nearly at будет. 4. This is a massive scenario now, and B&E. А, вот он отлетел. I Ну mean, тут they're gonna need a не real знаю, update что to сказать. even scrape the surface on this economy. Never mind resetting here for fun. And they've got to be quite positive because we've seen in the past, any time that B&E have been invited straight into the quarterfinals, it can Больше be very uncomfortable. приседай. You only look back at that Pinnacle Cup 4 result Если where бы they присел got бы, не умер invited бы. and straight away lost their first game. На. That was the event that Finest win to went to land. Ой, Ригона на него убил. А тут два авика. Сейчас заметил. Два авика и почти нет этих гранат. Сейчас есть, но если бы они бы, ну, подождали бы до минуты так. До минуты так. Там, не уверен, они бы все с этого GX Санаки забивает. На шарту есть инфа, что чил на шарту, все теперь точно. Куда ты пушишь Флаттера? Ёбаный, тебя же не отпустят. Отпустили как-то, боже ты мой. А что за смог? Потом кому? Это же КТшники дали, да? Ну, эти встал выжигают. А, нет, Флаттер выжигает. Если скрывается, его Ригон забирает. GX.
блядь, как легко, боже. Ну вот это так и будет сейчас дальше, понимаете? Просто это должно было быть 2-0, просто потому что, ну типа, это просто, ну потому что я такой невезучий, поэтому это не 2-0. Это все вот поэтому, это 2-0 будет, я вам отвечаю. Я вам отвечаю просто. Сейчас просто заходите. Ладно, отвечаю, это грубо сказано. Ну, как по мне, это очевидный 2-0. Это вот их, это их уровень. Они, видимо, Вертиго вообще не умеют играть, раз они там так плохо себя показали. Сколько там? 1.78 сейчас. Ну они без шансов вообще. Просто они просто уже делают, что хотят. Они уже даже по своим херачат просто. Ой. Этот Хуан Флаттер, он дохнет от пистолетов, как муха, я не знаю. Ну прям не может чел пистолет перестрелять. Ну это его, ну, слабость. Зачем вы его первым пускаете? Ну все, есть инфа. Можно забирать. Нет. Я иду, все схвачено. Кризл последний, но он тратить будет, что? Не будешь? Денег же много, и луз-бонус там нормальный. Все равно байта будет. Тебе этот калаш вообще нафиг не упал, он слабый. Он как-то сильнее. Намного причем. 6-0. Опять закуп, опять 2 авика. Там максимум только 4 фрага у Анархиза. Да. Что это, ФСБ? А, там двое. Да не пошли напрягать. Сейчас он напряжет нахер. На, Крез отлетел. Я вот тоже думаю, что ему не надо авик брать. Шорт плас, мне интересно его прочекать, нет? Ну, в теории должны. Вообще отсюда может граната же прокинуться. Но они не будут выходить с металлом. На, ловим. Да. А выйти разменять там, спасибо. Кинуть молик там под палосы. На, он его увидел как-то, лол. Найс. Разменяли 3-2. 3-1. Вот охлаждение. Неплохая. Ну как на топал уже все спалил, типа что-то там. Сейчас все будут под дефолт ставить для тебя. 7-0. 7-0. Ну в теории это 8 даже 0, потому что, ну, если не дурачки. Без шансов. Как он жил тут без шансов его вырубил? Тут прочитан вообще как, ну как, не знаю кто. О, он реально его увидел. Как не повезло, конечно, Шексу. Типа там такой угол неприятный. Ну ты его вообще не видел. И там далеко было до того, чтобы увидеть. Там надо было как минимум еще один такой нормальный стрейф делать вправо, чтобы увидеть. Вот, тайм-аут. Что-то у нас не так. Наверное, надо было потому что Мираж тренить, пацаны. Они как с энтропиков... А от энтропиков отлетели, сколько там? 16-6. Так и все, больше и, наверное, не заходили на эту карту. Радует хотя бы стабильность в этой игре. Радует. Если бы сейчас бы, типа... Они бы выносили бы Мираж, ну, типа, вообще вперед ногами бы Бэтню Иглсов. Я бы, наверное, вообще перестал смотреть вообще этот тир 2 КС. Я вообще бы перестал смотреть КС бы до мажора просто. Потому что мне так надоело вот это то, что происходит. Когда Клоуда Бигам сливают. Бигам это самая неперспективная вообще, в принципе, команда, по моему мнению. Ну, типа, у них вообще ничего нет. Я не понимаю, за счет чего они выигрывают. За счет чего? Ой. Ой. Мамочки. Как он хорош. Ну вот и все, 7-1 ловить. Ну, там
Ты будешь открываться серьезно на авик. Там гранаты у вас есть, мужики, если что, можно как бы и что-нибудь придумать, да, наверное? О, а там чел с паласов идет. Я уже жду. 5 гранат на двоих. Бы еще шире открылся бы. Не, ну такое заливать, это надо, конечно, постараться. Это надо постараться, пацаны. Ну вот что вам жизнь медом не казалось, попотейте теперь немножечко. Попридумайте что-нибудь. То все так просто им. Подсадка у вас. В яме. О, Крес в этом миду играет, а Артис на Б. Перестроение какое жесткое. Флатру прошили, походу. Двое на миду, двое под А, один под Б. Растянулись. Все в карте. И куда это будет? Под Б, разве? Прям под Б, да? Потому что чел там под Б, он даже не собирается никуда уходить. Но Люркера играть с Б апартов, это такое же себе. Крис топал. Топал. Слышал его ты. Там же понятно, где он стоит. Ты гений, ты, блядь. Oh, this could be a perfect timing. Twist is backing off. He's been seen. He still keeps the attention pulled towards Ramp, but the flash is good. One Flatro finds one with a name. Не, гуд вообще реал гуд. He could be in for it all, but at the same time, this could all come crash and burning down. Twist, such an off-angled. Rigon's got it covered, but now on Слушай, Саня, еще какая-то позиция на Зофрага. Если не на 3. Еще вот этот смог. То на 3 фрага позиции. А, он успел поставить, что? Понимаете, инфа куда он ушел? It's a lot of information. Get that volley and HE down towards a ramp position. Thinks about an overrun. He's just playing the time. Plesson's got a kit. He could stick the whole thing when he puts the molly down. Is Willie. He has to check all the angles now. No. Вот это блядство. А ты сразу не мог так сделать? Ну не мог, да, согласен. Там хаешка была стопанула бы, он сразу умер бы. Это же надо так чего повести. 7-2 уже. Что, камбэк? Все? 7-0 отдадим карту. Давайте так, что? Что бы нет? Опять такой, ну, камбэк отдадим, что бы нет. Сейчас он арку сыграет. Что за свап позиции? Не понимаю. Там через мид они уже проходят в ком. А там смока даже нет, внешне. Ой, больно чуть-чуть. Смычок обновляется в миду. Че, уже в коне? Там один Шокс на А. Они решили стакнуть Б в раунде. Смычок нашел. Подсадка. Сейчас он кого-нибудь убьет. Анархис убивает Синапса. Убивает Синари. Джикси заходит, Джангл видит. Плезан еще, и еще, и давай. Они почувствовали эту кровь. Все. 3-7. Это 7-7 будет. Ну, 8-7, да? Что, половина? 7-то может. Что бы нет. По-другому-то не назвать. Это же, ну, это позор, ебаный. Ну вы смог хотя бы, дайте вы. Все, денег там нет уже, да? Там денег уже нет, все нормально. И фаст Б.
little bit of utility. Красавчики. Trying to hone in on a couple of kills and Уже вы ideally такие target the читаемые, Anarchists, Brian's пацаны. double up with the Вы orcs. такие читаемые. Make it as expensive as possible. Synopsy already taking a decent chunk of damage, and well, there we go. There's one of ПП, the значит, orcs. фаш там Lessons где-то M4 good for the в trade. шарту. А там он и не один, как бы. Там даже если вы убиваете, там забей, там все равно тяжело Oh, будет. this is good. He's actually wasted all the ammo in the primary weapon. Dig Без down to баллов. 1 HP, but it doesn't stop Swiss from finding a double and knock as his orc Они его getting даже hands добить не dirty. смогут. Одно хп у пацана. Это такой инфаркт лютый. Talk about the mental. What did we see Это on Vertigo? просто, Yeah. это жесткий Big streak, инфаркт. 9 in a row from Finest, and towards the end, the rounds weren't really that competitive. From the start of it, there was a lot of bomb plants, there was a lot of good retakes in from Finest, and then it started easing through. Then it felt like the finale was almost the easiest bit, and I'm getting worried here for B&E. It is an unreal start from them, but now the answer's back, and Finest are good in good form. They're looking really good. You are right. Arquez aggressive towards ramp. Flash won't quite find the mark, and that gives an Arquez Минус a brilliant один. opportunity to strike. Man advantage, no Они сейчас будут без шансов раунда брать, я вам отвечаю. Even Sharks just repositioning. Я вам отвечаю, я Obviously being вижу caught уже off это, guard. этот That's залив. the market bid, and look at how many Это они не seconds возьмут down этот in раунд. the midday. Тут есть инфа по всем, absolutely но они уже его не возьмут. right now. Great fight one with the orb. Дошили Анаркиза, Swiss это looking есть for инфа. more, and it goes from bad to worse. A nice Плеза kill. минус 2 A делает. jump up Да, from они не дожмут, все, типа, это... You talk Это about сейчас будет вообще интересная тема. Ice cold for Finest right now. Round by round, piece by piece, they are getting the better of BNE, and it starts to become more than just a problem. Alarm bells have to... А просто когда я даю предикты, они, ну, типа, в сухую никогда ничего не заходят. Very good question. And if you take away the HUD in that round, I actually would have thought B&E was on the CT side. Think about how aggressive that approach is towards Tetris, how they really want to siphon down, suffocating themselves into a position. B&E just could not get out of trouble. And for Finest, it's just flowing. Things are looking so much better now in these last few rounds. And we've even got Mr. Util off the back. Not ideal, is it? Not ideal whatsoever. Till lobbed in over the top. Какая-то бездарная опять раскита. Flashes over. He's going to try and get his team out from Palace. Unfortunately, Shock's not caught blind. КТ закройте смоком, и все, он так легко будет. And that is brilliantly dismissing a force by Finest. They have themselves a sixth. It's 6 in a row. And it is looking scary now for B&E because once was a 7-0 definitive dominant. 7-7 Very сейчас scary будет. start. Отвечаю, Now, отвечаю. I mean, alarm bells are Я другого не ringing on. вижу. I'm Это stunned that 7-7. B&E find themselves in this scenario, honestly. Чекайте, угадал. Even Anarkez has really picked up the form. When we compare what he was able to do in that first map, like obviously he was pretty consistent and I thought he was average across the board, but he's starting to really put the pressure on. He's starting to mount up a good performance in this second map of Overpass. And now come here, Анаркис минус you start wondering for 7. Anarkez, can he get any more? That's already another opener from him. Естественно, его даже никто забрать не может. Scary, isn't it? It's scary. Он опять выживает на 16, он всю игру, не только эту карту, всю игру он выживает на 16 хп и делает грязь какую-то. Такой фартовый. Я вам говорил, это 7-7 будет. 7-7, а потом, поскольку у них денег нет, это 8-7. Смок, как любишь. На Вертиго таких вообще миллион убил. Смок. Не смог, не пойдет, ладно. Умирай, все, с позором ливай карту. Сразу килл прописывай и все. Kills per round. This is something that we can expect from them on a frequent basis on the CT side, and we've seen it in this entire winning streak. They're scary. Very scary. Bam. Tap it away, Twist will find the last. Я не хочу это смотреть, бля. Это было 7-0, 8-7. Ой, бля. Пиздец. Я не могу. Мне плохо будет. Я реально не могу это смотреть. Блять.
At least he's been able to get away with Они его damage. не могли убить секунды. In favor of BNE. Давай, минус. Now the man falls in Всё, favor of уже Finest. I was меньшинстве. gonna say leveled out. Уже But вообще Finest больше. just looked too good. 3-2 по нему есть инфа. Krias and Arcus Потому and что всё Twist all нашли. left in the picture scenario and Не one будут flag шесть, throw. ладно. They've got it all to do. Twist gonna Синери be caught off забирает, guard ладно. at least, and so we're Прыгает в into a окно. 2v2. А там чел на шарте, он тебя слышит, читает вообще и слышит бомбу твою, которая перетягивается, он сейчас ее прочекает. Берет, тебя он, по-моему, знает, на, лови. Да. Блядь, это прикол какой-то. And to bring it up again, they're ranked first in the event on City side, Ryan, for the Я не highest хочу. win percentage in Блядь, давно 4v5 слезть чего, situations. меня заебало. And that Это я round не is a буду perfect третью карту example. смотреть. When you think С about таким the такой aggressive позорной game игрой. that Rigon's able to find, that he gets down on 13 points of health, that he deals with shocks, how quickly did Finest just narrow the troops down, allow the trades to just break off one another, and for B&E, we're coming into На today мажоре наорались, saying все, they've блядь, just made the сейчас third place finish at рот Republic занят. Season 3. They've beaten Finest Орать не before. могут. Surely this is aiding the positives. That's putting them in the one-up to beat the Да сколько Finest было side. кликов на Progressing to the мажоре? Это semi-finals. пиздец. Mate, this could be a 2-0. And a 2-0 for Finest. Амбиции чувствовались Would be команды. a shocker. А где они сейчас? Would only improve the rankings that they desperately want. Ну давай That сейчас push тебя and ёбнем. obviously the Ну с один ладно, chance хер of с тобой, сейчас тебя exposure массой просто tier сдавят. 1 Ты же не chances. уходишь. Rigon gonna try to Сейчас strip it лови away from флешку, the lower хаешку, shots. хуешку, все First man лови. to fall, and an unresponsive там Finest дикой here, есть, 4v5. Twist да. coming aggressive, gives up the Я bomb. очень Rigon давно не looking видел, for чтобы был more as the дикой. USP just finds heads. And Arquez will find the response, but it's a Если не это 2v4. дадут, я не And the знаю. 4v5 statistic you were talking Я about on the подумаю. T side at least, not looking Не, too понимаешь, good этот for Bad Finest New in this Eagles, one. они заберут сейчас эту карту, потому что они за атаку вообще ничего не умеют, Финест. Even Kreyas and Twist, they've got to peek together there. They offer it up individual jewels. You've got to fight, offer up the territory. Even Rigo's looking for a little bit more. Is he going to get the ace? He might even do so. On for it at least. Down to Это one, не меня. down to Pleasant to deny it all. лови, Molly will лицо. whiz past Rigon's head and he's on for it. Yes, indeed, Rigon. Это что, минус What 5? a round. Лола есть на пистолетке. 5 for him, 8 on the board for Bad News Eagles, and if I'm honest with you, that's what we wanted. Not splitting the kills, not, you know, one man finding one kill here and there. It's one person collecting them all. Двоих Because забрал, that's по-моему, даже ни confidence разу не back to попали. Rigon Троих and забрал, his по-моему, даже ни team. разу не And попали. it's 8 all. And Это же Finest четверых now level получается. on an eco. Это же пятый был. Chance for them to regain that lead. The Он one тоже по point нему ни разу не попал. Это норм вообще, не? That was the perfect opportunity for the taking to set yourself up now in the Я second говорю, half. значит, And атака-то eventually слабая. Ego got an MP9 to work with. Fast out of the gates, they're rushing A. Nicely Давай done. летим. One flat throw with three. Давай, погнал. Ой, Canary какой one он, more. блядь, жадный. GXX in for a kill as well. Multi-kill Сейчас after фулбай. multi-kill. B&E up to 9. Дурнфарм произошел такой. And now the pace is going to get Прям set. реал норм. They've got away with a couple of easy rounds. They've had some good sequences, but pressure's back on. Rifles are coming into the mix. Мне интересно, где Just keep Синопсис in стоял mind, с фармилкой на Anakin's вышке. finished that first map, Ryan, with 18 Что такое, он kills. бежит? We're now Чуть going девяточка. into the second half and going into round 18, and he's matched that. Surely he's going to do better and do more. О, тайм-аут. Зачем Side as тайм-аут? well. I feel like you definitely go for ruthless. Вы реально with the old, готовились? you know, ramp picks, B plays, mid pushes. Да, You can really get in their faces. я в шоке. B&E now on that CT side. and Тайм-аут берут. they got Слейте themselves a уже little эту bit more половину. control. И ничего не сделаете. There is a realm of possibility where they can continue their force. Все of слили и dominance. дальше пошли играть там. Started out as a всех 7-0 карту. lead, ended with an 8-7 Я не знаю, какая one-time карта loss. третья. Третья Now that they're карта back in front, Инферно. will they make the same mistake twice and На Инферно я вообще не be помню, ready что to release Bad some New Eagles esports там the играли. Spring Invitational here because, you know, they're one Я map после away from мажора их doing вообще не so. смотрел. They can't afford to let this one Ну так, slip. если что. And to be А, fair, Форзу that would be дернули. an Alyssa special. Ничего себе, When the блин. teams just Yeah. getting pumped. I looked Империалом at слили. the match only a few days ago, which caught to my surprise Ага, of Sonic понял. beating Skade. Не Anytime пам проиграть. here in Alyssa, you think, right, they're going the full Пам. distance, they're going to go and win the Таким whole thing, безумным. no matter where they place themselves Которые in вообще the ничего early не могут. stages. A surprise in that nature. A lot of the invited teams always having a difficult time. Когда уже там этот Now придет? Finest. Девайс, они без него вообще не могут. Ну это не то вообще, это не команда, это что-то вообще, ну, это непонятно что. Тир один команда они вообще не могут выиграть. Just about timing. Just about the pace that BNE Стрелки-то bring on their талантливые, CT типа, side. очень, ну, Double такие tap прям all мощные, жесткие, as типа. we head into round Не 18. понимаю, момент, когда они, ну, By типа, GXX, nothing lobbed in да они towards вот, middle ну, early on, and instead сдаваться начали. the А, lineup for the
Он смог убивает Хуанфлатра. Смог обновляется в окно. Опять. О, шок с Синери еще находит. Джикс. А, да? Это вот так, да? То есть ублюдки, когда я на вас ставил против, блять... Enterprise, вы мне половину, начиная с атаки, вы залили 12-3. Сейчас вы... Я вас понял. Imagine just taking a tactical. You got one for Finest, one for B&E. Everyone's trying to take their calm. Just think, okay, let's take the breather, let's think it through. And you're just getting hit so класс. Я не знаю, что сказать. А тут нечего говорить, тут все. Это финальное. Не знаю, ну типа... Ну это болото какое-то. Реал. Тут невозможно подняться. Тут аналитика вообще бесполезна. Я все-таки, блин, я все-таки за то, что это как бы это куплено все букмекером. Потому что, я не знаю, ну... Вот я мажор смотрю, я все могу предсказать. Вот все прямо. Ну вот я вижу матчи, я такой типа, о, тут фришный 1.5 кэф, типа, он тут логично, что они выиграют. Тут, блядь, проводишь аналитику, типа, с фнатиками, ну, вроде сыграли, вроде как бы вообще, в принципе, неплохая команда. Вчера из статиков победили, форзов нагнули недавно. И финесты, которые отлетели от Enterprise. 46 классов. Even getting a bomb plant could be huge. Oh, is he overthinking it though? Up towards top mid. GXX has such an advantage in this fight. It's so difficult to pre-aim. And this could be the round in his pocket, and it will be indeed. Very nicely done. GXX to find it, and it will be double digits. Там это будет or maybe they go for a force 5, but it'll be through gritted teeth. Eco would be the more sensible option in the next round. Скоро разум попал. Причем чел целится only в голову. Only. У тебя мощнейшее оружие. Тебе даже эта голова не нужна. 4 в тело, все, чел труп. Скорострельность бешеная. Патронов боишься, не хватит. Так ты потратил больше на голову, чем убил бы его сразу бы в тело. Диглами отыгрывает Анархис у нас с калашом. А зачем? Он же мог ничего не покупать и CI убивать. Ну или типа купить тоже Дигл с армором и все. Дигл не знаю, кто играет. Бустик. This is looking promising. Even that HG coming close towards Twist, but not That's exactly what they want out of this hero weapon. Давайте все экономические раунды сольем, давайте. Сейчас строят эти дела. Это пиздец! Это пиздец! Я не хочу это смотреть, блять, боже мой! Это пиздец, это что? Блять, это такой позор, блять. Ливайте нахуй с позором. Они 2 экономических отдали. Пиздец. 2 ебаные подсадки на шорт. Вам что, вообще не имется, что ли? Какие нахуй 2 подсадки на шорт? Да, давай, полови тайминги. Что ж там, блядь, топали нахуй сити, да, чтобы ты, ну, обернулся туда. Блять, это такая беззубая игра от них, ёпта. Я хочу, чтобы они карту залили уже, все, мне уже похуй на это. Вообще поебать. Мне так пофиг, просто пиздец. Я уже их всем сердцем ненавижу.
do or die, it does feel like. Окей, вы слили Фнатиком. We'll buy for finest. Со счета там, блядь, Forced investment by B&E. They're gonna be 8 looking с to make чем-то. things work. Tap it away, Окей. Pleasant. Can't find the kill. Ну тут-то как вы умудряетесь сливать? Я не понимаю. Or more passive maybe. Я не Slightly понимаю tagged up by the вообще. scout, and they know it's only a scout. They really can't run the risk of the same fate happening to them. Короче, я, скорее всего, понял, как это работает. Вот они вчера, да, Масоник победили. Вчера они победили Масоник. Вчера, блядь, эстетика не победили вчера. Вчера оно еще не летело. Сегодня уже не летит. Все, оно вот так работает. Типа, день летит, день не летит. Завтра у них полетит. Завтра, если у них есть матч, блядь, железобетон на них грузите. Я вам отвечаю. У Апексов также, у них вчера был матч, они соснули дико. Прям дико соснули. Свою игру отдали. Сейчас они скейт вообще вынесут просто в ноль. Ну, они уже выносят в ноль. Все, они камбэчат за защиту. Все, там без шансов. Это все, это помойка, ты посмотри. Это помойка. Он идет пикать. 12-10 тут будет фулл листу. Я не знаю, пацаны. Кто в чате? Ну вот вы сидите 26 человек в чате, и никто не пишет. Кто на кого ставил? Вот, мне просто интересно. Только ну по-честному, типа не надо сейчас, потому что типа кинесты побеждают, типа то, что на них ставили. Просто вот скажите, на кого ставили. Мне просто интересно. И интересно почему. Ебать. А раньше так нельзя было? Ладно. Один экономи... Что это залетает? Ну меня бесит это вообще. Ну это, блядь, это не Counter-Strike, это какая-то хуйня. Это чел проперся на один раунд называется. Нет, для меня это новинка. У меня сейчас рекорд по онлайну 26 человек было, и мне вообще никто в чат не пишет ничего. Ребята, вы тут? Разместится это все. Все вышли. Нарадовался, да? Could be the beginning of the end. Egon hears it. He'll say no. He'll wag his finger at us and say no. This show must go on. And at 11 all, he's damn right that this game continues. And GXX to find the opener. Стадом убирают без шансов. Сином все. This is the life Там breeze back into bad news Eagles. Пэсон, он либо в смок нахуячит, либо full blind развалит. Крис последний один. Это еще не 12-11, тут типа вообще любых что может быть. Я вообще ожидаю теперь всякого дерьма. Я не удивлюсь, если он сейчас затащит. Не получилось. Ну, бывает, в следующий раз затащит. Я уверен, тут еще какой-нибудь сюрприз себе будет. Вот, эко. Это эко, ребята. Сейчас будут эти, блядь, злосчастные диглы. Это эко. Понимаете? К чему все идет-то? 12-12? Делаем? Чтобы нет. Красиво будет. Вот это Counter-Strike. Он настолько безмозглый, я не знаю, типа, тут все решается на первых... Ну, вот что? Ну это эко, ладно, и простительно. Типа просто... Нет, просто как бы, ну немного как бы обидно за то, что как бы это же киберспортсмены, ну типа им за это платят, и причем платят-то немало, потому что Вора же рассказывал, ну он сказал примерную зарплату, сколько ему платят, не примерную даже, его спросили больше такой суммы, он сказал да, больше 3000 баксов, а в тот момент это было... Ну, больше 200 тысяч в месяц, получается, чел получает. Блять, пустите работягу дядю Витю с завода, нахуй, который хуярит, поскольку по 12 часов в день,
на станке на каком-нибудь. Просто пустите его и скажите, ты 200 тысяч будешь получать, если будешь в компьютерную игру играть. Он вам так будет всех убивать, я вам отвечаю. Там чел за эти 200 тысяч, он будет вообще... Он будет жить в этом Counter-Strike, я вам отвечаю. Он весь ДМ просто вдоль и поперек изучит. Ну, типа, он все углы изучит просто. Все флешки, все фишки вообще. Все баги вообще, все. И станет топ-1 мира. Реально, предложите. Ну просто я смотрю на них, ну типа вот игра некоторых, она, ну даже, так сказать, не сильно отличается от игры среднестатистического опытного прайм калаша. Почему тогда другие типа не могут, ну вот что, это не калаши, это калаши же. Пикать, ну, пикать, типа лезть на рожон ПКД и сливать так раунды. Это ж калаши, это фул калаши прямо. У них не стоит ничего на кону, потому что, ну, это же как бы матчмейкинг, все дела. И поэтому они пикают. А другие калаши их не могут перестрелять. А это калаши, короче, и у них есть один смурф. Это вот, блядь. Ой, вот это калаши, у них есть один смурф, это анаркис. Чисто, ну, своих друзей бустит. Видно то, что он посильнее как бы основной массы. На. И полетел голову вешать. Еще подпрыгнул, чтобы его пизданули с мида. Типа, чел ловит стан от пуль. Еще прыгнем, чтобы получить типа такой микростан, чтобы не сразу уйти. Он бомбу видит, кстати. По бомбе инфа есть. И летит, неугомонный. На, лови хае. Маппоинт. Я говорил, конечно, что так будет. Типа, это более-менее логично, хотя бы спасибо. Но это раньше надо было делать. Это ну, сейчас в теории, вообще по-хорошему, карта должна была заканчиваться со счетом сейчас 16. Ну, 8 максимум, 16-8 максимум. Отвечаю, типа, ну, столько раундов не должно быть. Просто взятое эко-анаркизм тогда вот, на счете 7-0, оно просто подарило 8 раундов, потому что чилы посыпались. Смотреть видео. Блять, а могли 2-0 закрывать. Бесы. Третья вообще, ну типа, инферно. Моё. По мапах выигрывают, держу в курсе. Оно реально так и работает, походу. У них сегодня не летит, завтра у них полетит. Ну, Апекс они вчера же вообще позорно слили. Сейчас они выносят. Что, у нас третья карта? На перерывчик прям, ребята. Не знаю, какой я отошел, я не могу. Mirage in the books, and we are going to a third map in the end, and I was kind of suspecting that might just be the case with this series, because these are two red-hot teams, and they're ready to fight all the way to the end, and through the distance as well, and I'm happy to actually see we do go through the full distance with 3 maps in this one. But Mirage, it was hectic. Yeah, a curious first half, very streaky for 7 in a row for Bad News Eagles, and look ultimately very dominant. It didn't seem like Finest that anything going on. Then a certain Deagle round happens and the tables turn 180 basically. Yeah,
I think it was at 6-0 or 7-0. The Bad News Eagles strong start is where I said GG. I think we're going to the third map. Do we have to even play this out? But then the wake up from Finest, thanks to that Anarchez Desert Eagle clip. And What a player. yeah, what a player. And all in all, we saw a lot of individual skill in this one. And I think that's, in the end, what determined the win even. We're going to later take a look at that Rigon 3K in the mid. Yeah, but but also some faults here and there from BNE on the CT side. They had the game under control. They lost another anti-eco round as well. In a situation where the T's were showing presence towards B, they ended up going in middle. BNE a bit overzealous, getting boosted up in short, getting insta kills straight away instead of maybe using utility, playing that one together, waiting out for the T's to make a play. And it kind of spiraled out of control, and the game could have easily just gone south from there and out. But then another Deagle round happened afterwards, right? So quite the funky Mirage. It was very funky. And BNE got their momentum going. I think that's why they got the 7-0 start. They got 6 out of the 7 first entry kills onto the map, but then finally Finest started to get their entries onto the board. And all in all, a pretty fun Mirage. And I think we saw why Bad News Eagles is a team who likes these a little bit more free, maybe a little bit more open maps like Mirage and Dust 2. Here they are more like Nadal on a clay court, like they're pretty much just dominating. Well, let's just jump straight into some clip analysis as well. I mean, the finest, or the Good News Eagles in a way? Well, what do you even say about this? It's just individual skill from Anarchez. Like, doesn't hit the first few shots, but then with the last 2 shots from the mag, the 2 Deagle kills, and then obviously gets his favorite weapon onto his hands, and it's pretty easy to guess from here on out what's going to happen in the round. And as we saw, this is the 0-7 start, and that's their first round, and that got them energized. They won the last 8 rounds of their CT half. Yeah, and it's like that BNE wasn't doing anything fancy either on that T side. A lot of it was then running out of the bomb sites, just kind of trying to come from multiple directions simultaneously. It wasn't great executes or anything, but they were hitting some crisp shots left, right, and center. But it felt like that one round just kind of changed the whole landscape of how that half went, because right on there and after, BNE wasn't able to get as many entry kills, and they were not able to get into afterplan situations. I think we had another clip as well we might have wanted to look at. Yeah, or maybe, or we can spend more time just typing up Anarchez because it was sick. Okay, this is a good option also. Rigon, the 3K in mid, where the Finest trio just tries to go wide, but Bad News Eagles, I think, they had the right read there, or maybe the right guess. They're pushing mid with 4 people, and at that point, I think they did win the rest of their CT round. Did, so yeah. a lot of momentum in this Mirage. Yeah. I mean, and that was a pivot round in the sense that could have turned it so that we could be looking at a 16-10, 16-11 Finest scoreline on this map, but it all kind of turned around in there and out. And Finest were not able to get anything going on afterwards. Again, relentless aggressiveness from the side of BNE all across the map, just pushing mid. You know, I was laughing at it like Finest players trying to make lurky plays in the connector where there's a smoke. Surprise, surprise. There was a counter push coming through from one of the BNE players. So, yeah, BNE just a step ahead end of the day. Yeah, how the turns table, right? Yeah. Yeah, pretty nuts numbers on the board. If you think about Anarchez, for example, he went 6-0 in the entries. We saw the clip from Rigon as well. He went 4-1. Both of them top fraggers on their teams. A lot of ADR dealt around. Impact kills, as we saw from those 2 clips. Just some phenomenal play from both of these. And, you know, it's always good to, like, see something like that actually have such a huge impact. I know I'm repeating myself, but impact is really the key word for both sides. Like, you got one really good impact round, follows into, like, 6 to 7 chained rounds in a row. And this is one of those few games we've actually seen in the last 3 days where we get to chain up these long chains of 1 rounds, and then the momentum shifts to the other side thanks to a good play. Yeah, I was hoping for Finest to have like maybe some kind of a pocket strat they can pull out, you know, maybe like
an A hit to or A fake to B or something on a little bit more elaborate, something like this, or you have two coming through tunnels, you give pressure towards the A bomb side, so maybe there's a little bit more room in the middle to try to boost in window, to get one in between the CTs. But they kept it pretty vanilla. They kept losing the fights, and they were outnumbered for the majority of the situations, and they were not able to even get the bombs down. So Yeah. not quite a good look. Yeah, I mean, this was the worry from the T side of Finest in their last two matchups. Also on this same particular map, they've had some huge issues on the T side, just getting 2, 3, 4 rounds out of the 15 played in their T side. So yeah, they hadn't. Well, we saw they haven't had the time to fix their Mirage T side. Maybe that's also due to the fact that they were expecting that dust too, and this is the curveball, and it worked out for Bad News Eagles. Well, it definitely worked. The thing that we were a bit worried about worked out for the good in their sense. But hey, we've got one map to decide the series. Inferno is going to be the final one to decide. We're going to have to say goodbye to one of these two teams. It kind of feels bad after a performance that we've seen from both teams in 2 maps already to see that one of them is not going to continue anymore. It's a tournament, yes. The better must go on, but I feel like these two teams are really pulling off a show here. Yeah. I feel no pity. No participation trophies here. Not this time. Exactly. The winner goes to Espo, not from this series, but from the tournament. So that's something to keep in mind. More info about that on Elisa Esports on their social media channels, on Twitter, on Instagram, and of course follow the channel on Twitch. We, however, are going to throw you and ourselves to a little break as we start to crack down Infernal. The final map, the deciding map of this series between Bad News Eagles and Finest. PUBG платный. Хотел бы поиграть в PUBG. Тоже запах чувствую, это топовые игры. Вот GTA, хоть была бы GTA 5. Я сдал бы для вас. Тут тоже вак аккаунт, вак-бан. Так, PUBG. Тут тоже PUBG, кстати, есть. Бля.
Хотел поиграть в PUBG, если он платный. Не, я имею в виду, если платный, для вас раздам ее. Хоть какая-то цена у аккаунта будет в PUBG, а так она бесплатная, хули толку. А чё они не начинают-то? Мне это не нравится. Может, на какой-нибудь апык зайти? По приколу. А, у них же, блядь, нет этого ничего. Кто там был? Еще. One map to decide them all is the theme here. We've got Inferno coming up here with КС дроп, Finest что? versus Bad News Eagles. And one of these two teams is going to be dropping out. The other is going to be our first semi-finalist here at the Spring Elisa Нет, что-то Invitational. другое было. As we are Прикольно. already in the heat of the summer, but which of these two teams is going to feel the heat in Inferno, gents? Ooh, that's a good question. I mean, Inferno. both teams have definitely shown that they can play the map. А вы не видите эту As статистику? close А, as yesterday, we saw Finest play the ну и не map надо вам объяснить, она against бестолковая. Enterprise, and I'm sure BNE has some good I'm memories sure. from the Yep. RMR for the major. Yep. Inferno was the deciding map that qualified them for the major. So let's see how it all plays out. From the numbers perspective, they played it pretty much as many times as each other. 50-50 map for BNE, 62.5 for Finest, so not a massive difference there either. And key rounds win percentage also very, very close to one another. So from a Finest perspective, definitely hoping now a better T side from them. Even in the first map, BNE was the one struggling on the T side. This time it was Finest, so let's see what the third has to bring. Maybe it's going to be an all-out T-sided map for both teams. Yep. They're going to be exciting. Overall, I think this might be the case where the stronger T-side wins. On the first two maps, we haven't seen nothing all too special on the attacking side of either team. So on Inferno, if one of these teams is able to muster some more energy on their T side, that might be the deciding factor. And also, we've seen good ulting from GXX and Anarches. I think on Inferno, it's going to be the Riflers who are going to steal the show. Riflers, it's usually been the Alpers who've been battling it out, so it's nice to see a bit of a change in that sense as well. But impact kills have been important for each team in the course of this series. And one of these two teams will be continuing forward. Which one is it going to be? Until I throw it to the casters, I just want to remind all of you viewers out there, we got a tiny competition after this game, so don't disappear anywhere after the winner intro. We got something spicy coming up. So until then, let's head over to the caster desk with Dweg and Retro. Mate, they said spicy surprise. My ears perked up. I was excited. I was Меня ready to уже hear what's бесит going лицо on. вот этого No, правого I'm very excited to чувака. see Это this one happen. Of реал. course, Bad News Eagles taking on Finest. This has been a best of У three. меня плохая ассоциация с ним. Все катки, которые, ну типа я смотрел и на которые ставил, всегда был он. Всегда я в них сливал. Меня бесит его лицо, как будто вот он что-то знает, как будто он и отбирает мои деньги, как будто ему они уходят. We're left at 1-1 now, and it's Inferno our decider. All good best of threes and on Inferno. And if I'm honest with you, I couldn't think of two better candidates to play on Inferno. I am so stoked for this final map. Just when you take in mind, both of these teams could have got a 2-0. Both were in situations of leading on both maps. So we could have seen a 2-0 for Finest, we could have seen a 2-0 for BNE. So now that we actually go to a third map, it's going to give us that brute force. Okay, what is really the actual final answer? Because both teams have proved that they don't mind picking Inferno in best of threes, that they're pretty consistent of it across the board for the last few months. This could be a banger matchup. Absolutely could be. It was B&E to win the knife round, so they get to choose whether they stay on CT or switch up to the T side. And then, of course, it's now down to the action, right? It's Bad News Eagles versus Finest. It's the chase for 16. It is the chance to get yourself как же им through to the плохо, они semi-final, типа, winner ну, through, loser eliminated. они пытаются разобраться в этой всей клоунаде. Ну им хотя бы платят в отличие от меня за это. And it all boils down to this one here, our first quarterfinal matchup of today, and it goes the distance. Which team is going to take it? Let us know in the chat, of course. And well, our predictions И settled. Dwayne, I'll ask полетели. one thing and one thing only: who's winning it?
Oh, I'm back in Finest now. I've been more impressed Пропрыжка. with them. Да, Knowing еще they start on the пропрыжка. T side, this could be them И setting up летят у for нас the финесты counter full stack. B. There's 4 CTs on B А right тут now. 4 чувака. Flatro patiently waiting. He's got the И elevated никто boost. не On чекает checkpoint этот. now as Finest Ну ты же уже trying to спалился, get почему themselves ты back отворачиваешься? into the jaws, but they somehow Блять, still боже get rid of the мой, Finest. как без... Я еще я не видел, что в бездарнее эту подсадку взяли. Более бездарного использования этой подсадки. Ну все, есть инфа про двоих. Это бездарь. Plesson, without a doubt, is the best pistol player for Finest across the board. You have a look at his pistol stats in round 1 and round 16 across many tournaments, he's always up there with the absolute best. And knowing that he's able to step up when it requires him the most in a 1v2 post-blood, the surprising factor that really caught me, though, 4 players on B, Ryan. We hyped it up and they're running into a stack, and they still open up the bomb site and recover the round. B&E have got to be so frustrated because they had the read, they had the right idea. You're dead right. There's 2 men on site, 2 men towards CT. Мало Plesson already taken a big осталось. chunk of nade damage, but it's enough just to Плотинок. kick things off. It's a force buy from B&E. XX Плазма находит красную. 4 в 4. Там девайс никак не забрать, это обидно. Он увидел? Да, ты. Ну что, кто его брал? Он еще не должен был забирать. Поэтому FF7 это вообще какая-то имба по мне. Ну типа просто как-то недооценивают его. Это же реально имба. Ну вот он бежит, он без разброса стреляет, типа он бежит. Одна в голову вот на таком расстоянии, это, ну, это даже не упор же, это не назвать упором. Типа, одна в голову на таком расстоянии, и все, чел труп. Один красный, двое красных. А где ваш этот папик? А вот он. Это его убили. It's just too much to ask for in Scenario, realizing the armor alongside the weapons. Count in the next round. He's just going to be waiting. What I can't understand is how does Rigon get 3 kills with a deagle without any armor or nades, but yet when he's playing out towards a B site with everything in his pouch, just gets overwhelmed. Кто тебя пушить будет, они все How does красные. that Mirage one just make any sense? Тоже Don't know, mate. Just too good with it. Too good with it. Scenario's got an AK though. That is a promising point to exit this round. Is that now we have a premium rifle and something that you can work with to damage. А что не было? He is sighing, but don't know. Sometimes it can be a good thing. It just depends. It should be an Может у меня, я не знаю, может у меня чат не работает. Не может же быть такого, что, ну вот так. Не может. But the AK being saved in could do some decent work. Senna normally plays around that mini pit and big pit angle, so be quite defensive. Try and work out towards A. Maybe bring it over to B if they've got a stack involved. But for Finest, I'm looking at these Mac 10s, Plesson and Twist, and I'm thinking to myself, right, these two are going to do the damage in a round like this. Would look to be that way. Nades are out. Желание Scenario пушить. for one, but only Если one. единственный ган у команды, Response. The Mac 10 это ты, doing the damage, конечно, and now it's just the half armor where these Mac 10s can заруинил become so viable. последнюю надежду на Basically, a one взятый tap to the face, it экономический feels раунд. like. Oh, flat throw. Хотя ну как Unprecedented последнюю? aggression, Тут undetected, and he'll hear shocks moving away. Oh, it's a game of timing. Synopsy good for one out towards B. Quad flat throw. Good tag. Shocks. He's going to find the head though, and with that, surely it's the round secured. Find GXX as well. он же не топал. Что это? Это что это? Стрим-снайпер? Стрим-снайпинг? Я не знаю, как по-другому это назвать. Он же не топал, как он спалился? Чем? Неинтересно просто. Ну не будет же чел просто так выходить на второй мидл в открытую, типа под вот это окно, которое обычно моликом забрасывается, и просто стоять ждать мост. Он же не будет так выходить. Нормальный человек. Plant set down. Rigon 1v3. I'm wondering where the guns are dropped. Are they still up towards top B? I think so, both of them, yeah. So it's going to be quite difficult for Rigon to be able to pick up a weapon. What I do find quite interesting is that Rigon's gone for a very deep half buy, where he's sitting at $1,100 in the exit of this round Hidway. So That's why I don't know the armor. yeah, is this? But then again, he's going to have to spend the full 1,000 to
to get it to head Kevlar anyway, so yeah, he'll have to sacrifice it. Yeah, that's the shame. Anytime you're down, not on the 100, you think, damn, that extra little bit of money is just not gonna actually give me some head Kevlar. We'll see what he gets. Get a rifle out, get an M4, get some util. Trio starting from Finest and having a look Сейчас бы так все и с первым армором. Что такое себе сейчас с первым армором ставить? А, так а там в смысле такое себе? Почему-то наоборот у всех калаши, там смысла нет второго брать. Round 4, a chance for BNE to get themselves on the board. Finest, this is a chance at 4-0 and a chance to reset that economy. How'd they look on Inferno against Enterprise yesterday? Oh, not bad if I'm honest with you. Yeah. I think it could have definitely been Еще опять a little ФСБ. less one-sided. If I'm Да, not просто mistaken, it was like он как-то basically фраг a еще done deal умудряется from давать. beginning to end. Like Finest looked a step ahead. Он and умудряется it давать just, фраг. I Блять, don't know, the Enterprise at the end of the day, you know, такой they do анфарт, ну ты provide посмотри, вот это такой анфарт, это же самый фришный фраг был, он просто его испугался. despite it being Enterprise's pick. They started on the Блять, вот CT когда side. надо, они не боятся, когда не надо, они боятся. Это прикол, это, я не знаю, я проклят, я реально, я вам отвечаю, я проклят. Они сольют эту карту, Got a really good start. They were игру в принципе. 12-7. They did 16-11. Чего? So yeah, it wasn't bad. It 3-0? was quite like the bog standard game. A couple of mistakes here and there, but they do look like a decent side on this map. B&E look Oh, one yeah, better though in this решили, round. You know, as по-моему, long as уже Flat led on. раунд It is a 6 играет. 4-2 now, Что a так долго? 4-1. And Finest have hit a brick wall against the fullback. Окей, раунд взяли, но они сольют эту игру. Вот отвечаю, это ну видно, как мне не фартит. Это ну сговор против меня, ну серьезно говорю. Все, вы в следующие разы вы ставьте против меня, сейчас свет не заходит, все, это реально. Там порча. That's going to be quite of a surprising round, knowing that the last few haven't quite gone their way. They only drop a single player, and perhaps that contention towards the top of Banana is something that they can lean on consistently in this first half. 3-1, а там денег уже нет. Лол. Chance for BNE to close the gap for Finest, Как considering же it was a так 3-0 получается? start. I don't know, I expected a little bit more cash in their back pocket. Clearly the second round force buy that BNE brought forward was enough to basically put them on an eco here. Spam. And out, giving it a good test. Absolutely nothing as of right now found for Finest. They need a way in right now. It's Привет, Сукуйоми. not the greatest way to start it. На Let's open up our minds, though. Bad Let's give New the opportunity Eagles. for some eco steals, because we've ты на кого obviously had поставил? some over the course of the last couple of days. Definitely on Mirage was some prime examples. And for Finest, you're not working with much. You're just trying to see if you can spread the default, force out any over-aggressive fights. And towards Banana, Synopsy's very aggressive. Nicely done, he will find the first, but he's tucked up in that corner, meaning Rigon just needs to put the pedal down a little bit more, and that he will. One Flatro План looking for под a third. пистолетом, хотя мне отдались. Ultimately, it's just not going to happen here. Looking promising. It's BNE that are going to be sharp for a second. Да, Close я that пока gap. стреляю на 11 хп. Давай. Even for Finest, keep the pressure down towards Banana. Pleasant on the lurkout from Boiler doesn't find anything. Давайте. Kreyaz and Shots just trying to see if they can at least find one pick. A lot of Скройте damage has б been этом, done. один чел. Kreyaz, the last one left down Один to the чел bottom просто of it, doesn't безбашенный find пикал, anything. другой чел And for 11 BNE, хп. we actually saw them in an Alyssa Invitational before. Unfortunately, it was with the time period things were kind of falling apart with Blink, and there was a lot of stand-ins coming through, so they ended up forfeiting quite a lot of their games, so didn't have a run into the playoffs. Whereas if we compare that with the likes of Finest, we've seen them В лайве? in the last two Вообще не знаю. Вообще без понятия. Я тебе советую сюда не ставить. Тут ничего не понятно. Конечно, дело на твой страх и риск. Я в Bad New Bears больше... Блять, Bad New Eagles больше верил, потому что как бы они на мажоре были все равно уровень немного повыше. Плюс вчера они тоже вроде неплохо отыграли, я посмотрел. Форзов недавно побеждали. С Фнатиками хорошо более-менее сыграли на Эншенте. Отдали, правда, свою игру, но там типа я думаю, окей, может классно. Фнатиков такой сильный прям. Вот. А так... Ну, должно вообще было быть 2-0. Bad New Eagles дали все свои раунды, что могли. Просто все раунды, что могли, они отдали. Просто своей игрой они заруинили себе первую карту и счет 2-0. Легкий. Они отдали камбэк счета 13-7 на Вертиго. Так что тут вообще может быть все что угодно. На Мираже они отдали
Не отдали, ладно, они там немного. Ну, короче, 7-0 было за атаку, и они 8 подряд отдали. Слив при этом эко. Как бы, так что я не знаю, как и кто вообще на это ставит извращение, но это не анализируется. Это просто непредсказуемая фигня. Ну, чело с пистолетом встречает. А как ты это объяснишь? Никак. Это вот это как тоже объяснишь? Это не объясняется же. Ну, кому вы втроем на виду стоите? Вы же смотрите Б? Это ж прикол. Такие, конечно, клоуны. Стоит. Он, походу, одной рукой играет, другой рукой еду сейчас заказывает уже. Я не знаю. Ну, мне кажется, зарплаты киберспортсменов не оправданы. Ну, даже так, если посудить. Но вот в Медлайнсе он получает больше 200 тысяч. Причем он говорил больше, это типа там, ну, спокойно 400 может быть и 500. Дека говорил, что он 500 получает полляма. Но я не знаю, он говорил это в таком типа в контексте более рофильном. Так что мне кажется, типа он там гон. Ну, мне кажется, что вот, допустим, в Медлайнсе 500 000 спокойно можно лутать на месяц от организации от этой. Типа, ну, все-таки организация европейская, такая, типа, там игроки, ну, такие более-менее именитые в свое время были. Вот. И, типа, ну вот играют они мажор, да? Ну, вот у Нави, ну, то есть, допустим, даже если у Bad New Eagles, у них, если у Medline зарплата, допустим, полляма, то у Нави эта зарплата точно не меньше ляма у каждого. И вы, я думаю, согласны, потому что, ну, типа, это тир-1, как бы, челы. Мне кажется, у них даже больше, чем лям. Типа, по 2 у каждого, наверное, так. И просто, типа, ну, какой смысл челам стараться потеть, переживать вообще, в принципе? Если у них зарплата, ну, позволяет им комфортно, в принципе, жить. Выигранный турнир, там, по-моему, всего 30% идет на игрокам. Зачем эти им 30%? Это просто, типа, ну, небольшой бонус к зарплате. Мне кажется, им так комфортно. Поэтому, мне кажется, надо им понизить зарплату, чтобы у них была мотивация бороться за нее. I think we've got to see a fast play towards B here for Finest, because you know Rigon's kept the AWP and you know he's going to be heading back towards B. So you want to close that gap as effectively as possible. The half-wall smoke, a half-wall flash as well can be used. Close the gap, give the M4 something to worry about. That's where I see Finest taking a direction here, but of course the time that will be used to discuss as they themselves find it on pistols. Well, there you go. Cool little facts up on the screen. And Arquez, One Flatterer and Synopsy all played together in Team Secret a couple of years ago. That is such a you bit of info there, Dwayne. Yeah, they played on the mixed side even before that. M1X it used to be called. You had guys... А ты когда писал, на кого поставили, это ты у чата спрашивал, да? Тут чат молчит, прикинь. Если все ж. Ты тебе жалуешься еще. Не знаю, я на Инферно обычно люблю ТБ ставить. 25,5 больше. Но мне чаще всего ТБшки заходят. Ну тут тоже вообще непонятно. Тоже, видишь, 3-0 без шансов выигрывали, сейчас 5 отдали подряд. Скорее всего в шестой, по-любому. Не знаю, как это можно отдать. Вот так это можно отдать. Все невозможное возможно, знаю точно. Блядь. Я вам отвечаю, все невозможное возможно. And then the bomb just gets lost. As soon as that bomb's lost, that's it. Round's over. Round is completely finished. Nicely taken care of. Despite the push looking good.
have to be careful, of course, that the numbers aren't too much. And I'm wondering, shots here, right? Getting just tagged up. Oh, wow, that bomb goes miles from where he dies. He's in the middle of the banana and it just gets coughed up towards CT. Yeah, shots unfortunately gets spammed down there. Wasn't really his fault, obviously, going in the smoke originally was a little bit of a misplay, but no, now obviously being shot down through it and the bomb falling so far forward. Регон занимает This round though, it's a buy for Finest. And Arcus has got the AWP. Plenty of utility. отвратительно. This is where Finest can strike for a fourth time here on Inferno. Типа она была бы более-менее нормальной бы, если бы хотя бы чел был бы, ну, на хелпе у него, чтобы он его смог разменять. Но это же повезло, что они сюда ни молик не кинули, ни хаешку, ни флешку, ничего не сюда не кинули. Просто, это просто дичь. Я думал, Бэтни Иглс фигню делают, так присмотреться, Финессы тоже заливают. This is brilliant Counter-Strike, absolutely brilliant right now. Bad News Eagles in control through and through. You said it, the streaky action that we've seen so far through the two maps, leading into the Просто обычно ж Б никто не заходит один. Ну, типа, там минимум двое должно было забегать, и тогда мы не разменивали бы. Так, он один зашел, его убили, они такие, авик-то там оказывается. И все. Smoke will deny GXX of holding long. The majority of the force coming from short to Synopsy, fights three from middle, and that is brilliant. What a flank, what an everything from Bad News Eagles. Rig on with the B play, aggressive with the AWP to find the first, an unresponsive Finest left in a 4v5, and they just get plowed down by the CT side. A multitude of angles, not enough angles to hold. And that's it, that's them done. They get chalked up. Эта флешка им больше силы придает, я не знаю, типа они так после нее пушат всегда. Типа они никогда не будут в укрытие, когда они флешонные. Причем не первые, не другие. Не вторые. Нормалик, но они только мид вообще, по-моему, не занимали ни разу. Round 11. Already taking a bit of damage to utility, spams, whatever it may be. It's not in a comfortable position right now here, are they? В коврах неплохо. Это интересная I don't тема. want to say uncomfortable because they're not looking uncomfortable. It just looks like they're not Плейзом прижался. as it should be. As you said, a lack of utility towards B when we've been heading in towards A. Sometimes the flanks aren't being watched, and I don't know. It just looks difficult. In this round, it's expected that Bad News Eagles. Минус 2 уже. Минус 3. They've got AKs on the city side, which obviously helps out too. And when you're fighting down mid on an anti-eco, you just know you're all over them. You just want to try and get up all of the frags, even the backstab coming in. GXX up close and personal towards Boiler. Krez gets away with one. Synopsy, I think, was actually trying to go for a knife there, but he does get disallowed, unfortunately. Там уже у Синери 16 тысяч. Could have affected the mental even worse for Finest because this is now 8 rounds in a row they've lost without even getting close towards a bomb. Это что это называется? Мега подарок, мега отдача карты? Солями? Скую? Или что? But realistically speaking, that bomb has not got to the site often. Well, I think the closest it's been is probably the eco, right? Where they send it in and they get the bomb site, but the bomb's dropped in B. Крез находится в Синери смоке. Close these rounds Уже ждут тебя nonetheless, an overextensive Synopsy. That'll give the man advantage up. Importantly, to the T side. Shots will find a second. And it's already a 2 versus 5. Bad News Eagles put back in their place. Finally punished for their overextensive antics. Very good pace coming through there from the lurk. Shock's just realizing I can capitalize on this. They're over peaking. We've seen the aggression come down to Banana, but we hadn't really seen it towards second mid in the apartments. Rigon, so many players around to face, won't be able to get much, and even Anakez with the AWP just trades him right out. Slight miss smoke for the lurk, but Это без шансов на него на степку. Там денег достаточно, чтобы закупаться дальше и дальше и дальше. На самом-то деле. Так что не страшно. Здесь они за атаку еще не смогут показать. Кстати, повод проверить
The best they can Нашел do is ТВ, что у 7 них here, там though, по Greg. атаке. In my honest А opinion, кто забрал Апекс или Скейт? they need to... Карту первую. well, Апекс they need to забрали find с the rest потом. here, Finest. I wouldn't be comfortable with them, you know, 9-6, 10-5. It just won't be good enough. We need to see a little bit more oomph for their CT, or rather for their T-side stick. Что тут у них? Pleasant, А, у unfortunately, них following даже the за hands атаку of побольше, ну, Ryan по Butler. процентам, если Even putting the смотреть, smoke если down, верить. so faked he's out towards Big Pick. Can he catch off Kreas Не too? верить No, такое not на to be. самом-то деле. And take in mind about someone like Kreas, Ryan. Coming into today, he was actually the 45th highest rated player of the event, and he's one of their top fraggers. Round 13. Nade. Oh, it's so good. Ой, And Анаргис another molly ловит. and another set of spam. И лови в смог еще Great тебе. for Finest to Напихали sort of пацану. smoke to find a second. They've always struggled. И еще давай, подсадку, капец, вот это агрессия, а. Они ее не ожидают. Не ожидают. Well, now Ой, they он have как to его go увидел, searching and that боже they will мой. connect. Rigon finds it Зачем? after Иди Synopsy пикай. drops. Дальше, что ты? Shot Ты же holding любишь. aggressively towards middle, but it means nothing. It's a triple stack on short. The bomb solo towards B. Need to regroup their forces here, but for Finest, well, this isn't ideal. This is not their game No. whatsoever. Walking into the guillotine as well. One flat throw to Ой, find the ух. fourth. It's Pleasant against 4. And we've had so many vibes here of just over peaking in Еще so одна many ловит. situations. Even that flash around the corner, try and get aggressive with the bracket smoke. And it does send me back to a time in previous 9-4. invitationals where we saw Skade, Там where we saw деньги есть. Fiend, and we had the По-моему, Bulgarians, неплохие. just Этот relentless увидел первого, aggression, только just fighting 7400. everything on the map, pincering all over. And that's exactly what BNE do on their CT side. It's a lot of overcommitments. Even here for a 5v3, I would say the majority of the teams in the playoffs ride just back off. Play the man advantage, play the Yeah. crossfires. Instead, they're just always looking for more. Ты что? After having a good look. Ну, Smoke towards banana, twist не, giving. не. No Какой рез должен быть, чтобы они на этом тайминге, когда ты даешь туда Everything else молик, taken чтобы by BNE to они, begin with. как бы, да. Diaz making a step Это, как, on это где они? Должны сразу на балконе Just liking the заспавниться way или the fact что? that Shox is in apartments here. Expected the boost. The smoke Поставлю. towards long and now give him some Pleasant decent находит space. Алпатора, Pleasant will find the смокутом. opener as GX Ой. to find the response. Уф. The second. Oh my god, Synopsy. Гениальные The мувы. smoke goes more and more. Scenario to Кидайте find the смог, farm. вырывайте с него. And once again, Finest left in a 1vx situation. And it's another time that Bad News Equals only lose a life. It's a 4-man survival. It's 10-4. This is a wake-up call right now from Finest. And I've got a little bit of a fun fact for you, Ryan. Last time we saw the head-to-head between the two, it wasn't a while ago, it was sort of on the verge of 7 months in the Pinnacle Falls Series 3 result. Inferno was the only map that was played that's now in the veto this time around. And we saw Blink at the time 10-4, там денег не особо много, 2 калаша, 4 маг-10. Ну это фастбэ надо делать, пацаны, там по-другому никак. So there you go, right? If that's anything to go by, a one-sided half, a one-sided victory. That's exactly what BNE are looking to replicate against Finest once more. Round 15, a chance at 11-4 Hidweg. Scary times for Finest. I expected a little bit more impact on their T side. Fast out of the gate, trying to put some Ловит их pressure хоть down towards this подарочек. racket control. Very quick Ну indeed. The Mac-10 это моя любимая позиция для авика. Whoa! В сайте сидеть. Even with the no-scope is continuing to fire Ну away. сколько хороших, кстати. But look at this scenario on the back of the site. Pleasant's going to walk into it. Like 7 draws Рваться for с ног это scenarios. He что-то finds a гениальное. third. Surely not all four. Kreas Причем, я так понимаю, там дезинфу сказали, потому что он врывался и сразу вперед смотрел, типа, как будто кто-то тут стоит. Там на этом проходе, на просвете на заднем. Talk about streaky performances. Да, That is что one жестко. hell of a run. They were 3-0 down to begin with, Tweg. And in the last Походу, 12 зря rounds, they win наныл, 11. короче, на плюсик себе. This has been an embarrassment in the first half, to be in all honest, from Finest. The fact that you're up 3-0, the fact that Inferno is a good map that they've proved themselves online and on land, and they don't even get a single bomb plant in every single round that they lost. We know so much better than them. When you're ranked in the top 25 and the top 30 on HLTV, we leave you to a very high stagnant, a very high marker. And seeing this is just, it's a letdown against the team, against BNE. When we gave it so much 50-50, when we gave it the idea that the difference between the two was the thinnest of margins. And right down that first half, that was poor from Finest. And for BNE, they're on victory road to pull ahead and to get this series victory wrapped up.
BNE have won 3 out of the 5 pistols so far. If they make it 4 out of 6, that might just be the game ending. Finest, they are desperately in need of this pistol here on the CT side to keep them involved, to keep them afloat. Synopsy going to be looking to be the Grim Reaper to take life from Kryaz on Banana. As he edges in closer and closer, Kryaz less and less expecting of him to be up close to the ball. There we have it, a little bit of a peek and great flash, and that's going to force a bit of a face here. Finest, a double swing from Kryaz and Arquez, but more importantly, И погнали банан, там единственная флеш была. Ну все, это банан по-любому. Это сплит банана. Сплит бэчни. Чё? Kryaz left at 77, but shots in the position. He's yet to be cleared as he finds 2, but it's a man advantage for BNE, and in fact make it 2 because it's Kryaz against 3. And while he's good for Synopsy, нет, конечно, типа что-то необычное, но что-то странное. Как это выглядело, типа один банан идет, другой идет КТ, втроем заходим на. Чуть не отлетели все, кстати, там. С одного типа. Или от двух, как там было, не помню. Can't afford to go for it. I mean, if he does, it's just a last-ditch effort. He'll run in, spot out on flat throw, now realizing, yeah, this one's all too far gone. We'll find the first rig on jump back down to certain death. He tries to get in the position, but new updates would dictate goodbye, sir, and that he will fall. And well, Kryaz, he's left alone on Inferno. Почему взорвался? Он же успел вроде до угла добежать. I wonder, do Finest force? Because they haven't been forcing. Both of these teams haven't really been forcing in the second round. But you're down 4-12. I think you have to give yourself some backing. I think you have to force it. You have to have the confidence. They opt against it. They reckon they can do it with a full buy in the next. It's so tough. Yeah, I mean, either way, you're pretty done for, right? Like, if you take a force buy and lose, like, that is game over. So, I guess they're just going to try and give themselves the best possible chance and hope for, you know, the CT side of a lifetime. Then again, you know, if you want to look at patterns and whatnot, they take the eco here and buy in the next. Так, вчетвером банана. Точнее, Б. Почему я Б назвал банан? Я сам я считаю, но ненормально. Плейсон напихал Хуанфлаттер без СМС регистрации, проверяйте. Сьюспа. Сьюспа против Галила с армором. Just catching that timing and knowing the idea that Finest have run a B stack, and Bad News Eagles have been able to get brackets and Ой, там чел на банане сейчас охереет. Вот он охерел. Как же тебе сейчас повезло, боже мой. Я уже видел, как это, ну, как это отдается игра, в принципе, после вот такого раунда. Почему же вы не можете без валидола взять раунд против пистолетов? Почему? Почему вы не можете этого сделать? Hang on. Okay. I thought there might have been more being gained in that round. That's actually not bad. And what we've seen is we haven't really had the anti-eco stills. Obviously, we had the one round from Rigon. Бэт Ньюглс, они реально бэт. Ну, типа. Реально бэт чилы. О, глянь, а что так много? Рекорд новый на трансляции? Ребят, кому не сложно, пишите лайк, поставьте, пожалуйста. Можно я вас, ну, типа, немного поклянчу? Мне приятно будет. Но я сижу 2 часа, со мной никто не общался. Сижу 2 часа, со мной никто не общался, я сейчас смотрю вот этот ужас. Ну вот этот ужас. Куда ты, слепой? Ой, боже. And Kryaz and Pleasant are still hanging about. I'm not sure about this. Kryaz, he'll find one, the second as well, making it his fourth play. Makes it look confident. I agree with you. It was a bit scary. Could have definitely gone southern for the CT side, but Finest they get it done. And ultimately, Bad News Eagles taking a big chunk of damage in the previous and losing out the round just there. They're going to have to be on a bit of an eco one flat throw actually. Почему камбэк? А потому что я же ставил на этих, на типов. Когда я не ставлю, они
Не выигрывают обычно. Обычно против меня камбэчат. Две хаешки. I don't know. Rigon on a dig is pretty mental, to be fair. Yeah. It's true. It's true. А, ну окей, ладно. He could be popping off Фу, A. форсится 3 дигла, Then again, he might 2 just find калаша, 3 2 смока, He might 2 do флешки. now that we've mentioned it. Yeah. He's Ну gonna при be всем желании. just blast everyone Ну down. ладно, на Б еще может как-то. Synopsy. А так, Gonna look. He's 2 okay. калаша, No, it's fine. 2 смока, 2 флешки, это куда это такое? Who knows? Who knows? Рекорд был 35, никогда не было 35 на трансляции. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. 391 фрибет. А ты сколько поставил и на кого? А, они сайт зашли. Его ждут. Лол. Ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, это камбэк со счетом 13-4. Чего? Что ты делаешь? Как такое выигрывается? А на первой кассе так нельзя было делать? Ну просто интересно. Да боже мой, куда мы летим? Чё, рекорд за рекордом бьем? Уже 37 было. 38, давайте до 40, ребята. Дайте рекорд. Почему такой странный стрим? Со мной никто не общался на протяжении 2 часов. И сейчас мы бьем рекорды. 40, ура, рекорд. Ребята, лайк поставьте и подпишитесь, пожалуйста, и мне будет очень приятно. Ой, жадность загубит тебя, братишка. Ой, жадность загубила. Не, ну это самое гениальное решение, я считаю, оставаясь 2 в 4, вот так делать. Надеяться, что тебя не контролят. Так надо делать хотя бы, когда они выходят, типа, сайт хотя бы. А, так все, анархия за ней летит, поэтому и это, и выигрываем. Да. Ребят, что вы молчите? Скажите, на кого ставили, мне интересно. Мне очень интересно, на кого вы ставили, сколько вы ставили, сколько поднимете. Какие у вас дальше планы, на кого будете ставить? За кого болеете, конечно, в футболе. Тут мне не интересно. Все знаю, болеют, правильно? Бэм. Пошло истребление. Он пикнет? Нет, он не пикнет. Well, here we are, 10 in a row for the Swedish core, otherwise they're done here in the Elisa Invitational. And it's quite sad to see, because obviously 50k prize pool swag. А, ну он и уйти там не мог, на самом деле, второй. Там у него молик уже такой горячий был. Сзади. Сзади. You said it, it could have been a 2-0. It really could have been a 2-0. Now, Ну, not only блин, are they никто не missing out on подписался. chances of HLTV Лайк поставили, points, спасибо, pushing them ребят, за further up лайк. the ladder. Money as well. That chance at 5 Espo каналов seems ведут way too far BLUEJAYS, gone. тотал меньше, What a даже chance to все get на back 1000 on карту land. за The fact that they 3-1. win Pinnacle Cup Это over вместе? beating teams Типа like экспрессом или Spirit, что? Lobby Star Или это Riders, 2 разные and ставки? Fire, all in the playoffs, Yeah. having an incredible run. You're then beating the likes of the new EG Party Astronauts, beating Imperial on a best of 3 in LAN, taking a map of Heroic, one of the top teams in the world. Я фрибет поставил, я что-то думаю, мне вообще надо заняться ставками, я только сливаю. Я только прогнозы буду выдавать по ходу скоро. Потому что мне нечего уже, все. На фонбет. Ну, там есть... А, понял. Капец, ты льешь на КФ 3 5к? Серьезно? А кем ты работаешь, типа, или откуда ты имеешь кэш такой? Ты на ставках поднимаешься?
can't argue with how strong Finest have looked, but in this matchup, to take it to a Так, что у third, for нас? it to Блин, end like 10 this. матч-поинтов у нас. I don't know. Hard to see, and Arquez, that's the M4, the only premium weapon already dropped. Even Twitch Ой, just блядь. tried. Не, ну они что-то расстреляли жестко, я не знаю. Ну, не было такого на других картах. Это что? Раньше так нельзя было играть, да? Надо было отдать сначала камбэк, потом еще отдать Мираж. Почти отдать. Для меня они отдали Мираж, они его не победили. Ой, это нож? Чтобы обиднее было, да? Ой, это сейчас так по морали вдарит. В последнем раунде. Грустно. 15, поздравляю тех, кто ставил на... На кого? 41. Рекорд. На кого? На этих, на типов. Ну, вы поняли. It's a shame because they deserved a better chance. They deserved more of an opportunity, especially on Inferno. Maybe their T side didn't get off to the best of starts. 11-4 at the half, and that'll be the end of it. Tweg, their run to a close, but for Bad News Eagles, their chapter's only just beginning. Taking down Finest, and of course our first semi-finalist. We're going to throw it back to the desk to talk through the BO3. Tweg, it's been a pleasure as always. Днем сливаешь, вечером поднимаешь? Finest eliminated in the quarters. ВК залил на вторую карту вин. Ты заливал на кого? А как ты словил такой кэп большой? Не, зарплата им, я уверен, что позволяет. Ты посмотри, как они играют. Типа, ну, у них вообще мотивации нет. Они играют так, как будто им зарплаты, ну, хватит даже до, ну, типа, да. Between the two teams in this final one. Was it fatigue or what happened? Just a decisive bad news. Ага, на чем поднимаетесь, пацаны, расскажите. Like Finest didn't get anything going. We talked about this being maybe a playground where the team. Вот Apex Skate играет, надо вот их подрубить, я считаю. Actually was the CT side, which was just. Я вот хотел на Apex затопить. Synopsy, GXX, all the guys from Bad News Eagles just. Где это показывает? Вот. Будем смотреть. Так, победа БН. Что же, пока что вновь у нас... Серьезно? Ну, конечно, Бустецкий классный. Это вот, ну, это реально ты вот угадываешь так, или ты рофлишь так надо мной. Также под шартом есть игрок под номером 1. То есть тебе прям вообще так настолько фартит прям? Ты такой везучий? Типа, ну, там не должно было быть ТБ 26,5 вообще. Ну, если ты понимаешь. Там как 7-0 шло, так и должно было заканчиваться там 10-0, 12-0, и вот это там дальше должно было идти. Ну, как по темпу так, если взять. Там просто в какой-то момент, не знаю, они сломались. Не, мне реально интересно. Ну, не скрин именно вот этих вот, а сколько ты вообще поднимаешь и как ты это делаешь. На основании чего ты вот, ну, так типа... Ну окей, БНЕ я понимал, что там заберут, скорее всего, а почему тотал больше? Я думал, они в Солянова заберут, потому что эти Финесты и Синерсом позорно слили Мираж. Последний раз, 16-6 они отлетели. Блять, надо название сменить. Так. Скейт. А зачем им ходить под А, если под Б раунды заходят? Ты только поднимаешься или ты сливаешь тоже, типа? Просто, ну, и знаю таких хинтов, которые, типа, только поднимаются. Тоже лаки, видимо, просто. Да, будет раздача. В скором времени кодовое слово я скажу. О, там раздача какая-то идет, пацаны. Че, идем? На раздачу-то. Ё-моё, там раздача, там халява. Ой, хаешка какая летит. И что, не долетела? Вновь у нас тика на приемочке. А че? Не понял. Это куда подсадка-то? А, это с другой стороны, понял. Здорово, здорово. Я последнее время вообще все, что мог, слил. Вообще все. Я даже в микрозайм залез. Это вообще жесть какая-то.
На чем ты в последнее время... Я вот могу рассказать, на чем я начал сливаться и слился в конечный. У меня 7 тысяч было. 3900 ставлю на Fnatic, на Фейс, когда они играли с бигами. Когда они отдали карту на этом позорном турнире, который сейчас до сих пор идет. Когда они слили даст со счета 14-7 и слили третью карту. Я думал, я халявную косарь залутаю, типа не буду ставить. Слили нахуй. Потом еще какие-то приколы. Вот, мне финесты вот эти заруинили, Мираж. Я на финестов ставил, что они Синерс, этих Энтерпрайсов заберут. Нифига подобного, такого не было. Кто мне еще? Маузнекс мне этого руинили. Они какую-то академку не смогли забрать. Они Фейс смогли забрать, академку не смогли. Красиво, что сказать. Также Фейс руинили. Я такой думаю, типа, ну, Фейзы, значит, на лайте приехали играть, раз они, ну, не смогли затащить там. Я такой думаю, типа, ну, OG должны, наверное, поднять. Ставлю на OG, а первую карту они забирают без шансов. Вторую карту они сливают. Думаю, окей, третью посмотрим. Третья карта, там, что там счет? 12-7 или 12-6. И они отдают раунд 5-2. И все, и начинается жесткий камбэк, и они не набирают больше ни одного раунда. Или один там набрали, помню. Все, это просто какой-то анфарт был. Вчера у меня были последние деньги, которые я занимал. Я сделал экспресс, на мой взгляд, такой более-менее хороший. Типа там победа Клаудов, победа Фейс и победа Fnatic против Медлайн. Блять, Клауда 14-0 отлетели. Летят даст, я смотрю. Я уже все понял. Это пиздец. Как Клауда могут сливать бигам? У меня это в голове не укладывается. Клауда, когда у них, ну типа, эра Гамбит была. Это в онлайне же все, это не в офлайне, типа, где мне комфортно. Фиг его знает. Фейс там, ладно, победили, но мне потом уже неинтересно было. У меня все равно первая ставка слилась, типа. Блять, Fnatic еще тоже Медлайнсом проиграли. Как? Я вообще не понимаю этого. Как это все происходит? Грустная тема. Если нормально ставить, то типа можно поднимать. Но я поднимал, я типа очень много поднимал, когда вот май был. Что там мажор же был? Мажор был, да, вот типа я много поднимал. Прям вообще катастрофические какие-то бабки. И типа на тир 2 матчах, типа там я поднимал нормально. С зонером сидели, я слушал его колы. Ну типа у него на стриме. Вот. А сейчас какая-то вообще херня началась, я не знаю. Единственное, на Мираже я слил на своей любимой команде G2. Когда они отдали Фурии Вертига. Очень большую сумму слил. И на очень маленький кэф. Просто когда они забрали первую половину 10-5, я думаю, это без шансов. Тут 5 раундов всего. Что, они не наберут, что ли? Не удивлюсь, если здесь... И там со счета 13 с чем-то там они слили. Такая игра интересная у нас. Причем, ну, типа, вроде как бы G2. Вроде как бы, ну, сильная команда. Ну, как-то они умудрились слить. Ну, типа, они слили просто из-за одного мувмента. Это из-за этой гребаной подсадки на рампе. Которая карман просматривает. Ну и рампу тоже. Понимаешь, да? Типа, они просто 5 раундов. Не подряд, конечно, но 5 раундов. Их оттуда убивают, они ее не чекают в упор. Просто они ее не чекают. На нее уже префом надо открываться, они ее не чекают. Никто даже не простреливать не пытался. Там без толку, там все. Я тогда сгорел. Честно. Так что G2 мне руинили. Руинили много раз. Так, Снап просматривает шорт. Тем временем Баба врывается. Я не знаю, вначале же все нормально было. Вот когда G2 Нави побеждали. Когда вот Илюха только пришел туда, там вообще все было так гармонично, типа Ника вроде тоже, все вот прям, ну, набивают все, что надо. Сейчас, я не знаю, ну, типа,
А кого еще винить? Мне кажется, там капитана проблема, Алекси не справляется. То какого-нибудь более-менее опытного Нексу зря убрали, я думаю. Некса норм тип. Типа, мне нравилось, как он капитанит. Так, 4 в 3. Хоть они и сливали, типа, но там они как бы сливали, у них снайпера не было. А сейчас Ника вообще не играет, сейчас один Илюха тащит G2. Поставить. Стример отстреливает Асириона. И последний у нас Тика. А я монгольский КС стримил. А ты ушел, наверное, да? Ты в чате ничего не пишешь. Если челленджер проходил и... Ой, там все ушли, походу, уже. 6-5. Будет ли перезакупочка у апексов? Вот в чем вопрос. Кстати, перезакупаются апексы у нас тут. Лутс-бонуса у них, по всей видимости, хорошего нет. И поэтому, видимо, перезакупочка. Так, Рейнвейкер идет в коннектор. Ой, он спалил. Прочитает ли он этот буст? Читает, но... Низу не забирает. Двоим игрокам вроде бы есть информация, что они в коннекторе. Но Бабл тут не перестреливает. Денисов вообще просматривает банан. Чаузик, кстати, жесткий очень, типа, на вчера это подметил. Будет смотреть коннектор. Прям очень жесткий. Залетает. Чаузи должен сгореть, но нет, он как-то живет еще до сих пор. Чаузи вообще гений игры, это и он топ-1 будущий. 5-4, апексы в Помните мои слова. Тут идеально они, конечно, коннектор заняли. Чаузи должны забирать в какой-нибудь Виталити. Так, JKM забирает Рейнвейкера. Никак не получилось лового Чаузи добить. Не, Чаузи, это же реально, типа, вот его на тир-1 он вообще будет разваливать. Кому нужен рифлер хороший прям? Кому? Ну вот из таких, из европейских. Не знаю, у Джи какому-нибудь точно нужен рифлер. Раз они такое дерьмо отдают. Был бы там Декстер, я уверен, они бы не отдали бы. Потихонечку бы сайт будет заниматься, но Навк отстрелил Шипса, который прошел слишком далеко. Последний дример коллектива Скейт. Ну, что-то такая себе атака. У Скейдов на самом-то деле. Вот и 7-й залетает. Но денег не так уж и много, можно перезакупиться, можно сделать эко. Выбор имеет. А, у меня 5-й плюсик, кстати. Один раунд остается до выигрыша в первой половине. Апексом. Овер, не забывайте в чате. Повезло. Поучаствовать в розыгрыше на промо. Промокод у нас разыгрывается на сайт CSGO Позитив. Как обычно, если много участников будет, то 2 промокода я для вас разыграю. Вот. Чего, я не зафоловлен? Залетайте. Дэм. За атаку неплохо же. Буду спамить. Ну такое, если пистолетку не выиграют, то будет беда. Ну пока что надо посмотреть, может вообще 7 в атаке возьмут. 7-8. А, 8-7 уже. О, блядь, 8-5 уже тут в атаке. Последний шифт тут, кстати, экономически. Защите, точнее, Апекс забирает. Я все, я уже еще не вывожу. Ну, апексы тоже на своем пике 5 раундов за атаку взяли. Что, 30 секунд не прошло? Я сомневаюсь. Короче, если будет счет 10-5, давайте так, надо смотреть. Это время так долго длится, да? Типа. Пока что у нас первую половину апексы выигрывают, но Я не верю. сейчас скейдам нужно включаться. Надо было ее просто закрыть, я понял. Гений. Ой, что? А где мои вкладки, которые я открывал? Боже мой, гений в этой жизни. Он закрывался. Потому что ты коэффициент заспойлерил. Коэффициенты скидывать не надо. Потом не удивляйтесь, если вы мут получите. Тебе и объяснение. Так, снап у нас шорт с ставиком просматривает. Сейчас кто-то под его прицел может подставиться. А там чел Потому что коэффициенты, можно сказать, валят ищет всё. что-то. Ты написал кэп Закладку. в лайве. Потом удивляешься, Минус? что тебя замутили. Так, Навк тут на размене. Нав тоже хороший, Пошёл кстати. выход, вот. Глянь, он флешку доджил-то. У нас Чао Серьезно, типа? столбом. Забрал Ну да, свой тут на снап. самом деле оно почти так и есть. Типа он успел подойти как раз по таймингу и... Так, тут 2 в 3. Да, тут Опять 2 в 3. апекс. Ну это легко должно быть 9-5. Тут Навк. Кэпана сейчас смог пройдет, и он будет
Да. Фейкера. И Денисов у нас последний в этом раунде. Он его ждет. Против Ты троих посмотри. тащить будет очень и очень тяжело. А, он не там, я понял. Крепчайший, Я думал, он в скажу. хупе. Дэм забрал. Навка и Асилион последние. Увидел. Туда-сюда. На, лови. Короче, Да по все правилам, это, пацаны, надо я было знаю, в что центре это в лайве не надо. прогноз. Победа. Апекс. Я всех предупреждал, не надо коэффициенты писать. Вот так вот. Кто-то продолжал этим заниматься и, соответственно, летел в мув. На Бля. этом, думаю, тему можем закрыть. 9-5. Ну, в матче такое себе. Два пистолета, Мактену Пабло, Денисова, автомат Калашникова. Ну, это что прогноз, я... С Галилем. Тут у нас фастовый врыв под Б, а с Кейды. Фестовый врыв, он сейчас накажется. А, У нас лоу. куда выходит? Ой. Опять под Б. Чаузи гений разменял. Три в 4 Кстати, болгары в ситуация. меньшинстве. Да, бомбу поставили, зашли под Б сайт. Но все равно, ребята... Ой-ой-ой, гений! Наф попал по баблу. Вот это да. Есть размен. И что, типа он не гений, вы хотите после этого сказать? Ну тут нужно играть до последнего. Все-таки последний раунд первой половины. Ой, как Чауди гениально под флешечку влетел. Чаузи и Навк это два гения тут. Из смока вышел. Все остальные это Еще так. последние. Нужно торопиться, времени Вот мало. у них такая перспектива хорошая, в принципе, ну, на команду. У них обалденная команда. Скейдам давать камбэк нужно Еще бы они тренировались бы, у них была бы мотивация, они бы просто вообще, ну, они бы были не хуже UG, это 100%. Типа у них обалденнейший состав. Овер пока в чате прописывайте, участвуйте в розыгрыше на промо. Возможно, этот промокод я для вас чуточку пораньше разыграю. Если что, промокод у нас разыгрывается на сайт CSGO Positive. Кто еще не зарегистрирован там, залетайте. Вот вам ссылочка, верификации не требуется, очень быстро зарегистрироваться вы можете. Пока что же ждем следующую половину. А чё, вообще зависит как-то? Ну, выигрыш тут от количества написанных слов. Я на позитиве хочу скинчик вывести себе. Дайте мне, пожалуйста. Так, что тут у нас? 4 зрителя. Понял. Ну, конечно, кому Apex интересно? Они вчера слили. Мне тоже не было интересно. А вот когда-нибудь, ну, годик назад, это вообще заруба была бы жесткая. Потому что скейты вообще жесткие были. Как я помню. Но мне они очень нравились. У меня 5 лайков, А то просмотров было много. Посмотри, сколько было в пик. 41. Ща я кем-то отправлю. Пусть посмотрит. Ну что же, смотрим дальше. 5-10. Чтобы Апексом выигрывать вторую карту, просто нужно брать пистолеточку, и на этом, в принципе, все. Там можно закрывать. Скорее всего, если сейчас Апексы пистолеточку возьмут, то, возможно, раньше для вас итоги розыгрыша я подведу. Ну, посмотрим. Надо смотреть. Я себе заспойлерил. Так, и Центрифил. Денисов Неплохо. забирает. Неплохо. Тут смотрите-ка. 4 в 2. 4 в 3. 2 в 2. 2 в 1. 2 в 4 было. Как так-то бабл тут всех расстреливает.
Чаузи остается 1 на 1 против Бабла. Чаузи гений, конечно, но Стримера, извиняюсь. по нему есть, теперь тоже есть инфа. Если такого перестрелять, он уже не будет, мне кажется, ничего делать. Хотя может, типа, что у него уже бомба есть, у него и гранат много. Он может вообще, типа, ну, вытворять, что хочешь. По дримеру, кто же выиграет эту дуэль 10-6. Не удалось. Гении тоже иногда делают ошибки. Увидим. Не повезло немножечко плотно, да. Смотрим. Экономически. Сейчас кейды после этого раунда себе экономику могут укреплять. Самое Там главное, лом пушит. не подставляться. Дай шальную ему с дигла. Дай ему шальную по-братски с дигла. Так, Рейнвейкер собирает Асилиона. Ой, там вообще, там песня вообще. Отлетают, ждем мы первого бая. 10-7. На, чел шары ломает. Смотрим, какая атака у Апекса. Если она есть. Уже в Я курсе смотрел КФ-3 на Апекс. Уже. Апексы играли, правда, с тренером. Они взяли 3 раунда за атаку. А, Там ну были понятно на почему. озере, Я заспойлерил. 15-3 Сори, гайс. против BLUEJAYS. Помнят. Вы знаете, что там было. Так, с 7-10. 5 калашей у Апексов, в свою очередь, скейды не перетрубали. Бэм. Да? Бамас, 2 МП-9. Это флеш была? А куда она? Такая красивая. 13-2 даже. Вот это у сильного там сет full был. Красивый. Ты посмотри, сейчас акалаш достань. Ой, акалаш. Ой, ты посмотри. Я уже вообще во времени запутался. Сегодня у нас вроде бы четверг, а мне казалось, что понедельник. Что каникулы. Четверг, а мне казалось, что понедельник. О, Уделяю. красиво сказал. Что на таймере атака будет Пацан. ходить. Парниша. Начинаться сейчас выход. -1. Денисов выбивает, кстати, бомбу. Но Навк его разменивает. Сейчас бомбу будет подбирать. Попал Здесь бомбу. Смотрите, выход. Молик сразу там на... Да-да-да. Угу. Да, правда. Имеет- А, он сюда молик летит, понял. Играют за защиту. За атаку не хотят. Вы что, разменять не можете, типа? У нас угадывают болгары. Походу, что-то это, шальная ставка-то. Они, походу, за атаку вообще ничего сделать не могут. Они не понимают, где сипы должны стоять. Ну, могут. Будет Минимум. утека, у нас пауза залетает. Давайте гляну, что вы закидывали в телеграм-чатик. Какие ставочки вообще там были. Посмотрим. Вроде бы не вижу особых ставочек. У нас ставочек особо не залетала. Где можно найти чат? Вот, ГГшечка. 8-10. Вот, я скинул. Ну, пока что болгары действительно в защите смотрятся. Опять пистолеты, ёбаный. Чаузи там на мид летит. Чекает. Это неприятно для них. Блять, все чекает. На предыдущей карте у нас Апексы дали камбэк. Апексы. Грустно что-то. Прикиньте, 0 раундов за атаку. Я прикинул. Норм, кстати, звучит. Кто на Апекс ставил. Ой, -1. Денислав. Ой, -2 Рейнвейкер. Отлетел, братишка. Авик есть. Можно еще суеты навести. Ну как ты не попадаешь? Блять, ебаный Асилиан. Надо было попадать. А не вот это все твое. 9-10. А чё Б вылететь? Не судьба, вас воздушат на миду. У команды Апекс 4 калаша. Вы дальше меда не уходите, все, ну, типа, потом вы в сопли. Но если с кейдом надо, они выиграют любую игру. Если им не надо, любую игру они проиграют. Согласен. Действительно цель поставить. Нет, звучит-то красиво. То возможно. От этих ребят всего то, что угодно можно ожидать, мне кажется. Вообще не знаю, пока не ставь, слушай, вот это вообще херня написано. Я, конечно, ну, поверил в Apex, но, типа, что-то я не знаю.
Что-то они вообще пока как-то они не могут никого убить даже толком за атаку. Они заходят на 2 человек просто типа и не могут разменять ни одного из них. Десайдер у нас Инферно. Ой, блядь. Они стакнули Б, и они выходят в Б. Кайф. Вот это у вас везение, пацаны, конечно. Вот это вы, конечно, блин, провели аналитику жесткую, разобрали все позиции. Не, я не знаю, как они тут заходить будут. Это Unreal какой-то. А. Ну это уже неплохо. Это была же инфа. А, ну поэтому да. Ну вот они взяли, потому что один чел сместился в хелпу, другой пошел на... А по какой инфе? Непонятно. Лол. Но они их на тупости поймали. Да, ну это легкий, окей. Они их на тупости поймали. А так, типа, ну как? Рейнвейтер последний, а Стика его сейчас на нож может забрать. Угу. Не получится, но Ну, да, почти нож. берут у нас раунд Как Джет включил бы ульту и погнал бы охуеть в атаке. ножом. Вот это у них, конечно, блин, Что красивая ж, реклама. Пауза. Почему? Зачем пауза? Вы что? Доиграть не можете? Ну, у защиты Что хорошая осталось-то? экономика. Да. Забавно. Хорошая экономика, говорит. 50, 350, 0, 150 и чел сейчас закупится бабл. А гранат-то сколько у них с этой хорошей экономикой? У-у-у! Вообще песня, блин. Ты посмотри. Вот это все. А? Ебать. Это может быть довольно неприятно для команды. Один молик. А, 2, ладно. Тут я погорячился. На, первый слили. Что, у Апексов пока Зачем? что 1/5 Непонятно. в атаке. Триммер Но. нашивает Маки. Лови, говорит, Он не забирает пока что. Смачинский. На, ждет поджима лонга. Тоже никого не замечает. А все, а чего не на школонка? Не понимаю, типа. Сложно. Накидывает. А до сих пор ждет какой-то... Ну, скейт вообще Airpass неплохо. Вот, ну, это была одна из лучших карт, когда год назад. Сейчас у них состав поменялся. Каути в коннекторе. Ой, чё, Бабл если занял ты... шорт вместе с Хотел сказать, если ты убьешь, ты гений. Уже отлетел. Каути прям жестко. Ну, он инфу забрал. Карты прифайром ДКФ Спасибо, выходит, что играет разменяли. бабла. Я был уверен, что не разменяют. Смачок на Heaven летит. Выход под Б, кстати, под Б никого. Здорово, Медузи. Привет. А, тут шипс на шифте хуярь. Так. Как будто кто-то может услышать. Насилие он еще смог. Если бы могли, уже давно поймать, плей поставили, наверное, нет? Рейнвейтера. Ну так, чисто вот логически. Как по мне. И 4 в 2. Пошел выход. Пошел выход. Шипс и последний Данислав. Говорит, пошел ты Троих. куда подальше. 12-9. У них, а у них денег нет. Все, это 13-9 получается. Всё, нужно Ну хотя там авик, типа там такое еще опасное будет. Месиво. Интересно, вот что в следующем раунде будут делать Скиби, либо Эко, либо Форс. Вот мне интересно. Мне вообще не интересно, что они будут делать. Конечно, эко. А что там? Как может что-то кроме эко делать? Тут нет ничего. У них 450 баксов. Славик. Какой у них лутс бонус? Ну да, авик просто сейвить Форс может как-то залететь. Алгары могут... на раунд. У них, скорее всего, не хватит, даже если типа Денислав ничего не будет покупать. Тут на авик максимально сейвить. Это надо в пятером стакать что-то. Или типа... Ну, авик, скорее, сейчас мид пойдет поджимать, я так думаю. Да? В теории он сейчас пойдет мид пикнет. Или что, или пикнет. Не, он сейчас агрессию какую-то будет проявлять. Дикую. Это, ну, типа, я так думаю. Сейчас я для вас
итоги розыгрыша подведут. Обычно так же они отыгрывают с единственным девайсом. Типа, ну, идут в агрессию. Куда он идет в агрессию? Не вижу, к этому циферка бежит. У меня че, качество какое? Ой, тут Навка вообще гениальная позиция. Он не слышит, да? Понятно, наушники забыл включить. Поэтому прописывайте, кто у нас на входе отыгрывается. Че? Вот вам ссылочка на регистрацию. Ну все норм, че? Не нравится. Так, у нас тут экономический. Денисов отлетел. Дример отлетел, Стика тоже отлетел, 4 в 3. Пистолеты одни остались. Ой, не того исключил. Дружище, извини. Подсадочка. Ой. 3 в 3. Сори. Чел бомбу взять не может. Так. Блять, тут уже 2 девайса подобрали. Хорош. Чао. Хорошо. 3 в 2. Подвоил он бабла. Вообще Рейнмейкер и Шип последний у коллектива. Без шансов вообще. ЖКМ поджимает банк. Рейнмейкер с девайса. It's second map Асайд. and second game when I watch. Банк. Шип забирает навка. Остается 1 на 1 против Чаузи. Кто кого? Триплкил уже Шип оформил. Чего? Оставляет Чаузи ловом, и это 10-й. Я типа перехвалил. Я говорил, что он гений. Как они эко забрали? Блять. Это, конечно, жесть. 2 в 1 пистолетом. 400 зрителей. Всем, ребят, типу. Смотрим мы с вами эту зарубу. Да. Я даже удивлен, на самом деле. Я вообще удивлен. Тут моему удивлению нет предела. Понятие, как такое произошло. Как такое могло вообще в принципе произойти? Пошло занятие шарта, бабл откидывает молотов. Ну и после этого я не вижу разницы между ММом и вот этой клоунадой. Рейнвейкер пропушил у нас площадку. Позиция Денис какая смог кошерная. поймать Савиком Чаузи, который там Асилиан летит вообще. прицельчик подставился. Тудым-сюдым. И Апексы Так они сейчас игру проиграют, потому что они не забрали эко. Они только поэтому и проиграют игру. Ну карту как минимум. выиграл его. Я до сих пор удивлен. Так, с выхода. На -1, просто под флешку нерабочую. Еще Асилиан есть под шартом. На Нет. Асилиана еще нет. Ну, я не знаю, может... А что за кол? Почему чел с бомбой уходит первый? Да, тебя сразу разменяют. 11-2. Грустно? Может быть сейчас. Полчата в тильте? Возможно, кстати. Да. Я вообще в тильте на самом деле. Я не ожидал, что такое произойдет. А теперь у Апекса денег нет. Ну конечно, чел. Может, теперь от них экономический. Так, от них экономически. Чтобы вы когда-то под мою ставку экономически залетали. Никогда. Для пика монстра откидывается. Рейнвейкер у нас идет в коннектор, слышит он первый засов атаки, первый А кто-нибудь спасибо разменяли. Только раньше можно было, конечно. Ну ладно. Пошел пуш, Ой, хорош. есть килл. Ну возьми ты авик, ну ты Фастом атака. То есть вообще, типа, Надежде 0 предположений, что может быть кто-то еще будет в сайте уже, потому что как бы... справился, 12-12 и счет. Ладно, ладно. Теперь байп будет. 12-12, окей. Сейчас кто выигрывает, тот выигрывает игру. Точнее, не так, там уже типы нафармили столько, что они просто могут отсейвить ПКД каждый раунд. КТ начнет, там уже По кайфу не будет. Смайл мод будет чуть позже. Короче, модераторы, когда одна из команд 14 раунд возьмет, ставьте смайл мод. А пока у нас смайл мода нет, овер в чатик прописывайте, чтобы у вас было время... Кстати, да. Так как я могу во время этой игры разыграть, поэтому прописывайте. Даже при смайл моде я, если что, розыгрыш для вас сделаю. Кого еще аккаунта нет на пузике,
также залетайте. Сейчас я Я не так выразился. Короче, если скейт забирают, то они забирают карту. Если апик забирают, то им надо еще одну забирать. ссылочка на регистрацию, верификация на данном Это еще сайте ничего не требуется, значит. Поэтому кому нужно, залетайте. И кому он и там участвуйте. с пистолетами им тоже сложно будет Так. выдать. Откидывается молотов за бочки. Тут у нас Шифс за колонной стоит, прочитал он университетский, Чаузи отлетел. 5-4. Насилием врывается монстр. Под Б-сайд. Но тут под размен происходит. Риф 3. Ну что же, апексы сейчас у нас впереди. Так, Навк, пикает бан, минус Рейнбейкер. Ну и бомба под аплентом установлена, и апексы переворачивают этот раунд в один момент, можно сказать. Бабл и Денисов последние будут пытаться выбивать, но Там апексы тащат, я понял. как-то проигрывают. Что происходит? Ребята из Кейт. Как типы могли вернуться после того, как проиграли пистолетом? Мне просто интересно. Видимо, как-то могут. Все, ребятки, у кого есть время, успевайте прописывать овер в чатик. Если что, в одном Мозли- раньше делаю розыгрыш на промо. Это сейчас Просто смайлик откинете и все. Это, по-моему, стример, да, тоже? Сейчас, погоди, я проверю. Я же не ошибаюсь. А, да, прикольный чел. Прикольный чел. Вообще классный. Я что-то... Я на трансляции ни разу не был, но я в записи смотрел. Блин, так посмеялся на самом деле от души. Какой харизматичный чел. Увидел, увидел, что такое у чела ЧС. Блокнотик открыл, начал записывать. Забавная тема была. Че еще? А, ну и типа, как ты знаешь, типа, смотришь вот на... Ну, я смотрел, когда он смотрел Фейс против Мауза NXT. Когда вот они проиграли, и он типа так расстроился, он их так хуями крыл. Типа, когда, ну, такие моменты, ты, ну, типа, не знаю, как вы, но я вот смотрю, типа, и ставить вообще не хочется. Такое чувство, как будто это реально болото. Ну, вот просто вся боль вот чувствуется вот у человека. Вот он такой трушный, типа, вот он горит, и там вот вся боль чувствуется просто вот, ну, типа, когда ты ставишь, типа, у тебя точно такие же вот слова, а тут он говорит просто слово в слово, и ты такой, блядь, как же это понятно. 14-12, ну как это? Это клоунада, они должны были проигрывать. Блядь, 6 плюс, походу, залетает. Кто успел, тот и съел. Так, с победителем промокода у нас становится Пиус 213. Блядь, я не стал победителем промокода. Если ты в чатике, дружище, то просто смайлик скинь, я тебе сейчас промокод в личку откину. Пиус. Так, в чатике есть. А я такой вот У нас скинул. 2 промокода будет. 2! Я еще могу выиграть. Мне после этой игры, если 2-0, точно отъехать надо будет. У нас пока что тут Ой, не, ну форсят тут- болгары. Ну, я надеюсь, вы сейчас пистолетом не залезете. Мам, я скинул тебе. Сейчас еще один разыграю. И мне, пожалуйста. Я хочу, Let's go ролить. я хочу. Мне можно промокодик? Следующий победитель промокода у нас становится... Аккаунт вроде бы старый. Darkside Root у нас Блядь, следующий не. победитель. Если ты в чатике, то смайлик кинь. Да Я тебе как? ролик. Да я вообще, я максимально невезучий человек. Я вот сейчас не поставил, потому я не хочу ставить. Все, типа, у меня денег нет просто, чтобы ставить, типа. Последний у нас стример в этом раунде. Что там? Дарксайда я Щас. вижу. У меня денег нет, чтобы ставить, типа. Матч бой. Я все, что мог, слил, я даже в займ залез. Так, Darkside, Я не хочу ставить просто. Я даю прогноз, и он залетает. Типа, если бы я поставил бы, он бы не залетел, я уверен, это 100%. Потому что тут, если 2-0, я просто-напросто не успею на таксисе.
Какой-то Дарксайд еще, блядь, выиграл. Как промокод ебаный. Вот ему эти деньги вообще не нужны, я уверен. Увидеть третью карту. Придется мне перенести там встречу. Немножечко. Чё? Ну, пока что все идеально. По Третью времени у меня карту? Тут на двух же. Все, уже это финалочка. Все, минус Раули один. забирает Рейнвейкера. Ты же под флешку, надеюсь. Залетает на авк. Тут всё под разменом. Вот тут это. Я не вижу отличия ММа от этого матча. Дример на приемочке Б-пункта. И атака, по всей видимости, будет выбирать. Блять, возьмите меня в скейт, я Б. буду тренироваться, нахуй, за ЗПшечку. Идеальное Пожалуйста, я решение. хочу Тут всего лишь зарплату. один дример, его убивают, Возьмите и меня, я Б-сайт буду нападает. день и ночь играть в эту игру, я выучу все флешки. Я вам мажор выиграю, нахуй Бабл соло ушли закерю. последние. Тут два пистолета, я сомневаюсь, что они что-то могут сделать. Молотовы тут откидываются. Но это же ММ, поэтому могут сделать. Вот, минус один уже девайс. Но отлетает последний шип. Тут ладно, Один против двоих. он не ожидал. Ауди ставит бомбу. Ты чё? Ну, и это, Он конечно, чё? Он ослеп резко? Это что? Ну что ж, Лол. ребятки, на этом я буду Окей. заканчивать. Всем спасибо. Увидимся сегодня в 4 часа ночи. Для вас я буду комментировать, получается, Северную Америку, а сейчас я даю рейд на Ярика. Так что можно сказать, что я фанат Мозли. Игру и спортклаб. Я просто ни разу ник его не читал. Давайте. Но чел он реально прикольный, типа. Увидимся. Блять, что там, все закончились? Ясно. Переходит к Что командам в одном. О! Ну боже ты мой. Это что? Чего? У меня инет отлетел. Охуенно постримил. Да. А сейчас почему работает? Алло? А у нас тут только самое начало. Алло? Мираж — это выбор македонцев. Я тут? Но я думаю, Кто в чате многие можете это написать, знают. типа, все работает, все норм? В принципе, без новостей. Пожалуйста. Потом у нас Инферно, а потом будет карта Д2. Я прошу вас, Салтовский буря по фрагу, затыкали. ребят, пожалуйста, в чат Кэпа. напишите что-нибудь. Мэш размен, ну, вроде бы... Все работает? справились. Вроде бы, Nice. да. Пойдет. Лол. У меня иконка была, то что у меня нет интернета. А при этом Почему трансляция нет на шла. пузике матча? Ну, Красиво скорее очень. всего, потому что Что сказать? BLUEJAYS в бане в некоторых конторах. Наверное, поэтому. Ну, вы Чего? можете в ТП спросить. BLUEJAYS в бане в конторах такое бывает, а почему? Напишите в ТП, я не знаю, я предполагаю. В конторах Потому что банят команды? В некоторых конторах ЧС, типа, в да? бане Понял. находится. Важный раунд, который нужно забрать. Клюта сбрили, Молик... с безопасностью. Молик с безопасностью в углу. Повезло, повезло. И уже 3 в 5. Ну, недавно мы видели ситуацию 3 в 5, которую можно было разрулить. Стакануться под А, как вариант, да, и угадать. Именно сюда идет пачка. Будет хорошо. Да, посмотрите, они еще могут сейчас выиграть этот раунд на самом деле. Чекайте радар, что происходит. Они реально сейчас могут выиграть раунд. Пачка идет под точку А. Здесь 3 опоры. Бурю прикрыли. А пачка успеет пойти или нет? Я пока не... Пачка, что подключил. делает пачка? Пачка не понимает, что делать. А тут буря... ты смотри какой... Почему он туда смотрит? Он... Все знали. Что там? Короче, 4, были 6, 4, небольшие понял. шансы. Но тут киберспорт, ребята. Тут все-таки проверяются углы. 6-4 счет. Но шансы были. В чатик пишите восклицательный знак мэп. Все это дело работает. Как обычно, инфу я обновляю. Работает. Восклицательный знак мэп, мэп, спик. На ХЛТВ матча нету. Понял. На ХЛТВ матча нету.
Жестко, жестко. Хорошо, разбаним, но не до этого сейчас. 3 в 4. Слышно было тут массовое вообще топание. Но BLUEJAYS'ов куча времени, 1,5 минуты, можно и вернуться на самом деле, никуда не спешить. Да, есть матч на ХЛТВ, естественно есть, я не знаю. Что там, ХЛТВ какое-то китайское может быть у человека, которое показывает неправду. Не знаю, как это получается. Матч, в принципе, везде есть. У кого-то его нету. Значит, это закрытый матч для VIP ставочников. Для VIP беттеров, только для фан-базы македонцев и спорт-клуб Киев из Украины. По всей видимости, остальным этот матч закрыт. Я не знаю, как объяснить. Чисто VIP, ребят. VIP матч смотрим. Ситуация, как в предыдущем раунде. Угадывают, и спорт-клуб Киев укрепили точку А. Бурю спалили, молик на дефолт отправляется. Так. Буря морозится в смоках, никуда не идет. И как они-то ставят пакет. Так, Уклют не стал рисковать. Знает, что где-то здесь как они-то не успел разменять. Буря, по идее, может теперь сыграть с коннектора. 3 в 3. Так, что там, 6-4, 3 в 3, выбивание. Наверное, даже не а знает, тут, да, что он даже там не не подозревают о нем. Уклют тем Хотя он его временем прочекал, фраг но... Чё? Киберспорт. Лол. Красавчики. Вот он, СНГ. 7-й раунд. 7-й раунд, сюда, на базу. Что скажешь про вчерашний матч Беги Cloud9? А я не смотрел этот матч, видел только результат. Но я увидел, какой-то был турнир. Турнир под названием Рубет, поэтому я вообще не удивился. По-моему, на Рубете каждый матч это сенсация какая-то. Поэтому нормально воспринял. Ничего такого, как обычно. Рубет в деле. Буки на пределе. Бабосики крутятся. Все нормально. Ну, это не говорит конкретно о том, что у Cloud9 какие-то проблемы и соблазны. Не, ни в коем случае. Я думаю, что Cloud9 это команда, которая надлежащим образом играет свои игры, и все у них нормально. Просто там какие-то проблемы с пингом были, они говорили. Шира, по-моему, делал публикацию, что у них были с пингом проблемы. Вот, поэтому такое может быть. Бывает, но в целом Рубет, там, конечно, результаты классные. Это дело, что Cloud9 не будут заниматься глупостями, но в целом фору 1.5 ставить на андердога на этом турнире вариантик довольно-таки неплохой. Рубет это казино, ну тем более если это казино. Суть-то какая, что там крутится лавешка. Довольно, даже посерьезнее, чем на букмекерской конторе. Тем более, если это казино. Тем более. Так, а у нас 7-5 счет становится. В принципе, для ТБшки новости хорошие. Для спорт-клуб Киев не очень, потому что сейчас будет, походу, эко с одним снайпером на Саутовском. А какие там пики? А пиков нету. Так. Пикнул Инферно. Кто у Форзов Инферно пикнул? Наверное, пикнули Динамо Эклад, да? Сейчас я поменяю. Эклад пик Инферно. Форзы пикнули, что там, даст, да? Даст 2, и третья карта это Мираж. Привет, ребят. Всем салют. Все, спасибо за информацию. Сейчас я пики тогда вот я обновлю. Спасибо. Я забыл на самом деле это сделать. То там
канал, там пики, сям пики. Пока эко, пока можно действительно забирать этот раунд, и дистанция уже ощутимо сокращается. Ощутимо сокращается. Как я сказал, для ТПшки все смотрится намного уже симпатичней. У кого какие ставки, ребят? Есть чем поделиться? Может быть, у нас тут реально кто-то в македонцев поверил? Может быть, у нас есть фанбаза из Македонии? Ой, ой, блядь, я дурак, нахуй. Я дебил. Пора плюс 1.5 на BLUEJAYS. Киев, сейвить, пацаны, вы куда летите? А вы куда летите, гайс? Тоже смотрится неплохо. Чайпик, ребятки, всегда на моем канале пользуйтесь опцией восклицательный знак Map Speak. Всегда дядя Watchful старается инфу обновлять, чтобы вам было удобно, чтобы друг друга не тревожили. Так, а у нас оружейный раунд, 5 эсок, все красиво, фулл закуп, гранат очень мало, агрессия на центре от смеша от Амстера. Удачно начинается, но Киксан снова находит этот размен крайне вовремя, и ситуация уже выравнивается. Даже она не выравнивается, она даже в плюс для BLUEJAYS сыграна. Все-таки они в атаке. 3 в 3. Да не. Ну, было бы неплохо один какой-нибудь Да фраг нет, 3 в всё-таки 3. найти. Там чел по миду идет Какой-нибудь пушить. один. Ой, забери его, пожалуйста. Получается это сделать? Забрать и без головы оставил, типа. На данном месте Все там, два не полностью здоровых молодых человека. Это неплохо? Неплохой мув, конечно, но убегай. страшно. Пачка под контролем, целая минута. Давайте, наверное, мы включим Стайлиса. Все там, чел красный, если он заберет. Решил прямолинейно играть. Ой, как он его жестко. Он услышал, наверное, да, молик, то, что летит. И по карте. Да, видел. Сейчас все исправим. 8-6. Ну, было бы, конечно, шикарно. eSport Club Kyiv еще один раунд забрать и сделать счет 9-6. Но здесь BLUEJAYS есть чем воевать. У каждого калаши. В принципе, неплохо все смотрится тоже. Без снайпера денег. Че я тут хотел? Это, ага, вот это хотел. И еще Парня. вот это хотел открыть. Ну, кстати, первый раз такую флешку вижу. 4. 5. Но она от салтовского вообще никак не работает. Так, размен. Так, размен, тут 3 в 4 уже. Как они это, блядь? Ну, как они там, это вообще, ну, это чел не своей планеты. О. И уже 2 в 3. Знают, что в районе коннектора был тип. А тут еще в коврах отсиживается Дан. Блять, ни смока, ничего, не, это не выиграть. Сложно будет. Походу, Че это? Он своего граната вообще пизданул. На, лови буря. Минус. Смэш последний против троих, но это, ребята, не выиграть. Там еще... Ну, я говорю, это нет, такое не выигрывается. Там бы смог бы, может, еще были шансы, вот так нет. Ну, можно сказать, что вернулись, на самом деле. Вернулись в эту битву. 8-7 половина. Неплохо. Так, по розыгрышу. Давайте по розыгрышу. Сейчас скажу, что писать в чатик. Людей много. Там уже 2 человека спрашивало. Что нужно в чатик писать. 3-2-2. Ну, давайте 3-2-2, в принципе, все равно. Для каждого это будет намного легче, чем какое-нибудь слово замудренное. Вот. Давайте 3-2-2. 3 цифры всего лишь. Ваши любимые. Цифра, Мои которая любимые цифры. преследует, наверное, каждого. Каждый день. Да. Будем разыгрывать денежку. Всегда. Здесь на стриме. Всегда всю блядскую мою жизнь. Начиная с G2, блядь, на Вертига против Фурии, нахуй. После Миража, после Инферно. Если будет Даст, после Даст. Вся злость в моих словах была, если вы не поняли. Раздавать денежку небольшую.
большую. Там по 3 победителя сделаем на баланс, на позитив, будут промики. Так, ну сейчас от пистолетки очень много Делайте зависит. ставку. Ну, если ставка зайдет, то выведите, в принципе, проблем. А вообще, чей это пик-то? Если проиграли, ну, как цифра, которая символизирует КС, цифра, которую никто не любит. Да, это правда. Цифра, которую точно никто не любит. Особенно, когда стоит какая-то ставочка. Согласен, что это неприятная цифра. А иногда для кого-то, наоборот, она очень даже успешно залетает. Там уже зависит от того, кто на какую команду залетел, да? Да. Исключительно от этого зависит. Привет, привет, ребят. Всем салют. Всем здравствуйте. Вы на любительском стриме дяди Watchful. Половьте канал. Мне будет очень приятно, что вы нажимаете на это сердечко, на эту кнопочку. Завтра КСа, кстати, будет очень много. Причем не сильно удачно совпало, потому что у меня завтра день рождения, 1 июля, и завтра начинается плей-офф стадия и спорт-тур турнира. Завтра аж 4 БУ3 будет. А я поменял название трансляции? Да, поменял. Там, по идее, на Бразилию Пенчики я попрошу, чтобы он меня заменил. Вот, завтра Into the Bridges, Трикеты, Масоники, Сангалы, Iron Branch против Бейтов. 4 БУ3 с самого утра, ребят. То есть завтра будем сидеть. Так что половьте канал, завтра матчей много. Да. И не сильно, конечно, днюха. Да, день рождения 1 июля. И с 11 утра будем смотреть КСик. Но я не могу никак задоджить. Я хотел бы задоджить на самом деле, но я пообещал, что я ни одного матча не пропущу турнира. И поэтому как бы будем с вами смотреть. Достойное обещание. Вот, но тем не менее, у меня родители приедут послезавтра, 2 числа, поэтому, в принципе, не страшно. Угу. Вот. Зато проведем вполне в такой комнатной домашней обстановке. Опять на этих картах, опять со ставочками. Ну, опа, и видел второго. Все, вдвоем на него. Найс. Блять, ну. Не стал рисковать. Помочь. Как Аниту, что ли? 5 в 3, аккуратно. У него была небольшая там возможность успеть разменяться и уйти, но принял решение сыграть надежно. Айткит видит и попадает, минус капитан. А его-то не видит, походу. Ой-ой-ой, как Аниту. Блять, мужики, вы чё? Вот как они... Амстер, по дороге в Амстер. Там, где не надо. Люди, как я гнал. Проверен под коврами. Ты хотел И забраться и Кирилл приземлиться. остается Твой... Против двоих, ребят, в класс ситуации на... Хорош. Бежишь, стоит кит, салтовский, легкий. Видел. И это дуэль. Почему бы не уйти за Форест, братишка? Окей, ладно. 3 килла. Блядь, да я говорю, как они-то это не с нашей планеты человек. Он ебет по-страшному, это пиздец. Ну, все-таки это македонцы. Но на поставленной пачке, прошу заметить. А это говорит о том, что, наверное, сейчас будет закупочка. Скорее всего. Я бы лучше не закупался на их месте. Спасибо за фоллоу, ребят. Пишите в чатик 322, участвуйте в раздаче. Ну, блядь, они... Я не на их месте. И они далеко не моими мозгами живут. А как посмотреть, сколько трансляций идет вообще? В принципе, неплохо смотрится. Сколько уже стрим идет? Амстер с флешками и Дигл. 3 часа назад. Вполне. Блядь, как так-то? А, почти 4. Понял. Красиво. Какая следующая карта? Следующая карта будет Инферно, насколько я помню. Инферно это вот пик Киева. Или наоборот. О, а Даст и Инферно очень хорошо играют. Киев Клаб. Так, как Аниту зашивают. Одну из самых главных ударных сил. Так, ну как они-то убили. Какой тяжелый спрей. Да, Дани. Какой-то Дани там убили. 5 в 3. Опять залете 5 в 3, да, пацаны? Чё бы нет?
Надо сейвить. Там вариантов мало. Переворот снова происходит на карте. И 9-й раунд. eSport Club Kyiv. Хорошо. Хорошо, особенно кто на ТБшку поставил, да? Все, прям раунд берется, раунд отдается. Потихонечку к ТБшке мы ближе и ближе. Бля, мне просто интересно. Только не ори. Так, извиняюсь, ребят, надо было немножко отвлечься. Да боже, просил же, пожалуйста. Так, что, не подсейвили эску, подсейвили Чушка ты, блядь, не человек. Вот так вот тебе. Кстати, у Стайлиса. Интересная гранатка. Чё я смотрю? Обманка. Так, ну что мы будем делать? Главное не пушить яму, я вот вижу Согласен. тут опасность. не пушить. Главное яму не пушить. Особенно если сейчас Плохо закончится. будет ждать, то... Если по дороге в Они Амстер. сейчас как Люди, они- как я гнал. Ну куда ж ты как они-то? Отыграл как они-то. Понятное дело, что Дан дальше не пойдет. И... ну, Дана- Надо чекнуть свой канал с YouTube шорцами. Да? Или нет? Бэм. Пойдет. Найс, красиво, 2 в 1. И все, у них денег нет. А чё чат закрыли? Хотел чат почитать, чат закрыли. Бля, это вообще кайф. Что, Стайлис 1-2. Максимально Ну, его морозится, уже, по-моему, видел. ребята. Вообще не открывается. И Ну, из-за правильно. этого как бы нету никакой Сейв будет. дуэльки. Стайлис понимает, что времени нету. Жалко. Это сейф, это еще один раунд. Красота. Так сейчас будет экономический, возможно, будет выход на 11-й. Так, ребят, есть телега, которую я уже пытаюсь развивать больше года. Она именно для ваших любимых ставочек создана. Приходите в гости, буду рад видеть каждого, главное не ругайтесь. Ближе к паузе я посмотрю скриншоты ваших ставок. Вот, так что прыгайте туда, это чат для обсуждения матчей. Кидайте, ребят, скриншотики своих ставочек, заходите в телегу. Здесь 4200 человек, довольно-таки серьезный пул участников. Чё? Вот, это именно лудоманская тележка. 4000 в телеге? Сверху, на экране, слева Со ставками на написано КС? Ты телега чё? и Twitch. Вот, каждому буду рад, Да ты чё? приходите в гости, что в телегу, что на Да я Twitch. пошел. Вот, Все, подсоединяйтесь не в ждите наше меня. сообщество, Я ушел. пишите свои мысли по матчам, по ставкам. Я и свои ставки периодически дублирую. У нас тут пока под разговорчики-то раунд разыгрывается, причем до конца еще непонятно. Бэм. Буря минус только Нита. Самого гения убил. Смещается обратно. И... ну и как бы надо действовать. Пиздец, что за подсадка? Она прям, ну, она вообще жесткая, типа, реально. И забавная одновременно. Да. Еще один раунд забирают из спорта. Сюда, это 11-й. Он будет таким тяжелым на самом деле, как получилось по Да факту. нормально получилось по факту. Что-то. 11. Есть подозрение, что это договорняк. Какой? Думаю, ставить на вторую карту. Да не, пока подозрений в сторону команды BLUEJAYS нету. Да конечно, они сольют. Хотя у этих парней не лучшая репутация. Скажу честно. Реал? Но я думаю, многие и так знают, Я не знаю. что BLUEJAYS у нас не сильно. Кто знает в чате, может узнает, что у них здесь с репутацией, что там?
качестве хороших парней. Бэтбой, да, типа? О, вот это, конечно, прилетели, Вот он ребята. ваш пушби, блядь. Но это было очень легко от глаз македонцев. Там даже флешки не заслепили типов. Это 9-й раунд. С такого пушби там, блядь, Это все равно не скейт. знаю. Ничего. А я немножко по-другому Короче, прочитал ничего. это сообщение, что BLUEJAYS это команда с района, там, где тусуются болгары скейт. Ну, возможно, где-то ты на самом деле прав. Где-то с того же района, где болгары скейты, примерно там. Так, ну раунд на самом деле никак не выиграть, там бомба потеряна. Остается, наверное, только сейвить 2 девайса. 2 автомата Калашникова, чем и занимается Буря и Уклюд. Так что, ребята, сидим 40 секунд. Ждем Уклюд следующий дал. раунд. Что за бонус? Да, по поводу бонусов, в конце Миража будем денежку ролить на баланс, на позитив, на ваш аккаунт. У кого аккаунта нету, сейчас как раз времени много, можете перейти по ссылке зарегаться. Если вдруг еще есть такие люди, кого дядя Рай с Ютуба не зарегал, и кто вообще первый раз об этом слышит. Вот, верификация тут не нужна, в любой стране работает. И криптой, и скинами, и вебмани, Киви. Система быстрых Буря. платежей, куча опций, короче, как можно пополнить. Чел засейвил. Вот, так что регайтесь, участвуйте. Сегодня Ну, неплохо. протяжение каждой карты, Неплохо. по завершению карты, буду вам... Да, у меня вообще нет никаких надежд на вот эту карту. Вот. Кто поставил, ставка зашла, можете вывести, ничего не теряю. Как там? Так что ЕК... Вот так. 10 зарегаться, ЕК... паспорт не нужен, пользуйтесь. ЕК... Сам тут Блять, что там? ЕКК. Вот так, да? промики у меня есть. Матч. Разыграю. Вот так вот. Ой-ой-ой, Салтовский. Как близко. Он практически сделал это. Иксан 22 хп. Ой, какая там хаешка больная сейчас. А, нет, нормально. Еще пока Но пойдет. было рядом. К сожалению, это промо. Очень аккуратно играет и Спорт Клаб Киев. Киев. Наверное, понимают, что могут сейчас серьезную серию забрать, выиграв этот. Хотя там какие-то денежки уже поднакопили BLUEJAYS. Смэш, смог, полетел, второй бежит под размен. Кто это? Уклюд. Ну, как они-то очень грамотно и вовремя смещаются. Слышно было? Да, тут Уклюда было слышно. Успел еще и подсейвиться. Киксан минус по Салтовскому. Вот это страсти мордасти, конечно. Амстер на размене. Пачка вообще валяется в коннекторе. И 10-11. Сколько максимально выводил? Максимально за один раз или что ты имеешь в виду? Ну, много выводил. Не знаю, такие цифры, наверное, нельзя говорить. А то вдруг еще комиссию с меня спросишь. ТБшечка, да, ТБшечка прям очень рядом, согласен. Не, ну я вам еще в начале игры ж говорил, что будьте аккуратны. 2-0 ставить тут очень опасно. Потому что BLUEJAYS конкретно на Мираже, они реально хороши. Это их территория. Они действительно хорошо играют здесь. DJ Smash. Следующие две карты Играет. не больше Прикол, да? македонцев. Но это мое мнение. Исходя из того, сколько я уже лет смотрю. Тир 2, тир 3 КС. Посмотрим, что будет. Пока что Посмотрим. действительно ТБшечкой тут прям не то, что попахивает. Пока вообще, блядь. Пока тут Она уже вот воняет. на ладони. Она практически уже в кармане. Воняет этой ебаной ТБшкой. какие-то сбрили. Фу. Прям, блядь, несет. Слышно было чувака? Да, Чувака. Киксан кисает. И остался только Дан и Стайлис. А почему никто не смотрит-то? Никто джангл не смотрит. Да ладно, вы чё, ребята?
Как такой раунд можно было проиграть против твоих? Вообще Ну, как-то можно было. И они вдвоем сделали Как ты понимаешь, там мультипустики. все фулбай. И погнали рубиться, мужики. Давай нашу Нет, богатырскую. и Рома паузу решил проставить. Но это жесть. Да пойдет, что бывает. Должно было произойти, по идее. Это не их территория. Я уверен, да, блядь, я почему-то я так уверен, что они сейчас это дадут. А две остальные потом, они так их, блядь, Да, и щас, там походу, дернут. всё общение Потому что, обсуждение. ну какой даст? Даст они вообще неплохо катают. Какое инферно? На инферно там вообще шансов нет. Сильно, сильно. Они после даста тильтанут. Киев заберут. Ой, ты после инферно они тильтанут. Ну, думаю, что да. И на дасте их дожмут. Вот так вот. Я Роме бутылок холодненького пива должен. Так ты ему просто задонать, да и все. Он же стримит, по-моему, очень часто. Так, у нас есть первый фраг. Как они-то Уклюта ликвидировали. И теперь немножко подхолдиться, по всей видимости, О. нужно. Хотя там есть желание Это что? выйти через ковры. Но надо, наверное, сплитующего Да мне похуй на эти комментарии. в коннекторе. Ну, как минимум. Это как минимум. Куда? Еще и смог прилетает. Они фул Амстер убрали. разбили. И бомба потеряна. Да, ну да. Да. Мираж они все-таки отдают. Ну, ТБшка, во-первых, пробита, а во-вторых, камбэк сделан. В-третьих, не то, что камбэк сделан, BLUEJAYS уже впереди на один раунд. И экономика закончилась. А экономики-то нет. Изи на джинсах. Не, ну изи тут нельзя матч назвать изи, как для одного и второго коллектива. Но сейчас все переворачивается, да. Сейчас все переворачивается в этом матче. Очень хорошо в защите себя показывают македонцы. Ой, какая ему прилетела сочная. И разменять бы. Менял, знают про его позицию. Разменяли. Чё-то 3 в 3. там вообще не пошло. В Смоки итоге там еще есть? Есть смочок еще один. джангл. А если граната Блять, какая-то, он вообще в ничего. джангл летит? Одна есть. Джангл летит. Хорошо. Прикрывает джангл. Блять, и что это? Вы джангл кинули, чтобы что? Чтобы на Б выйти? Действительно. Хороший вариант. Мужики. Слушайте, ребят, а вам не слишком это громко хуета. выстрелы нормальные? Громкость выстрелов не перекрывает звук микрофона, мой голос? Или норм? Лучше бы пойдёт? на Б ушли, все-таки там один чел. Что мне прям За ним, я уверен, они под корами чела не ожидают. нормально, да? Ну ладно. Так. Сгрызли? Не сгрызли. Как он его прикрыл По жестко. идее, надо было вот этого Если бы он не прикрыл бы, это винраунд мог быть бы. По Сейчас идее. спокойно. Там 2-2 плюс девайс. Закуп. Ну вот сейчас надо. Плюс, скорее всего, 2 девайса. Раунд. Можно Иначе было бы взять. действительно Миражу Габелла, согласен. Деньги последние, там же еще был... не, нормально лос-бонус. Что-то я подумал, что лос-бонус не четвертый. Стайлист перезаходил, у него Так, 7 ну мид у фрагов, нас идет 28, выход. как они. А что, без смоков? В последнее время Нет, он не вышел, я понял. максимально Вот, есть смочок один. Кто? Хорош, рассчитано. Куда ты лезешь, гений? Хорошо. Главное вырубили. Главное вообще, босса обрубили. Тут, блядь, чел нахуй уже идет в спину, это Не пизда. разбазарить это преимущество. Сложно. А, он ждет. Ёб твою мать, чел, Встретиться жди, с Даном, братишка. да, Дан дальше не пойдет, походу. М, Но, по крайней мере, Ясно, у него зассал. есть контроль поджимающих. Он и туда Чел, поставит. сука, охуеет Тем временем просто. команда готовится что сделать? Выйти на центр и через коннектор пойти под А, наверное, так, да? Все-таки пушит. Жди, блядь, он спрыгнул, он услышал это. Поставить смайл мод, антиспойлеристские меры. Посмотрите, что происходит. Что за тайминги? Амстер только назад посмотрел, Дан вышел. Ёбаный Развернулись амстер. опять. А, не, нормально. Если бы он дальше пошел бы, он там мог и троих минуснуть. Надо глянуть. Амстер сейчас в тильте, наверное, после этого момента. В итоге, ну надо уже действовать. 20 секунд времени. Походу читается вся эта Гениальный молик. кривой молик.
Это, кстати, шансы для Esport Club Kyiv. И чё, вы нашить его не можете? Знают, что в сайде есть тип, минус дан и пачка ставится. Как же все переворачивается. Вот этот кривой... Там у вас флешки, смоки, вся хуйня. Вам флешки не нужны на удержание. Просто Молик кривой. Молик отбился от бокса. смачок есть. Куда ты его хочешь? И в итоге там пацаны без проблем Видит. пошли, Хорош, забрал. выиграли. Первого. Или Про одного есть инфа. Про тебя же есть инфа. Ты же понимаешь, что там на тебя будут префом открываться. Стали за Ёб двоих, твою понимает, он все равно мать. может сесть и раздефать. Он не дефает. Буря, блядь. Какая Как же халява, повезло как тебе. повезло. Как же тебе повезло. Так он же не под тебя стоит. Зачем ты бежишь на шорт? Набегал. Как же повезло, что тот просто не пошел дефать, тот не верил. Вот это лаки. Ну ладно, пацики, наверное, хотят сейчас что-то в чат написать после этого момента. Ставится пауза, пусть каждый напишет, что хочет. И мы поставим small mod. Ну повезло, очень жестко повезло. Буря вообще на дасте где-то бегал. Вообще за пределами карты в текстурах. Реал чел пролетелся чисто. Что это... Ну откуда он мог знать, правильно? Он думал, Да, тут вот это вот что-что, а это точно не читалось. а Это 100%. Прикиньте, на демке македонцы посмотрят этот... Там матч денег уже не и так очень много, на сильно самом деле. расстроятся. И пауза, кстати, двойная у нас залетает. Если сейчас забирать Ребятки, в чатик пишите раунд, ваши то там любимые 3 цифры, 3, 2, 2. экономически будет уже. Нет, спойлеры писать не надо, за спойлеры бан. Пишите в чатик 322. В конце миража будем ролить денежку. Будем ролить на баланс халяву. Кто хочет участвовать, просто 322 в чат, и вы будете в участниках у нейтбота. Людей, кстати, немало. Ну, в принципе, онлайн большой, да, там 2100 человек у нас на трансляции смотрит этот интереснейший матч. Привет, ребят, дядя Watchful всех вас приветствует. Добро пожаловать. Это только первая карта, да. Пишите 322, участвуйте. На второй, возможно, и на третий тоже сделаем раздачу. Так, а у нас игра пошла. Смотрим игру. У Клюта уже сбрили, это был снайпер на центре. Сейчас, возможно, еще кого-нибудь найдет. Попал по Салтовскому, но это было попадание через текстуру. Смэш. Да, есть фраг. И, кстати, Айткит пощадил. Айткит промахнулся. Есть еще один фраг. Как же раунды эти играются быстро. Там бах-бах, размен, и раунд закончился. Ну, это была халява для Дана. И последнего забирают. 14-12 счет. И опять проблемы с финансами. Опять, ребята, нужно что-то думать. Опять нужно что-то придумать. Закупаются на все, что есть. А если закупаются на все, что есть, если пачку не поставят, проиграют, то это ГГ, ребят. Поэтому надо прямо сейчас забирать серию раундов. И Sport Club Kyiv срочно, прямо сейчас. В активном случае придется 2 карты подряд забирать. Вы уже поняли, кто новенький, куда я поставил, да? Там многие спрашивали, где BLUEJAYS и почему нету в линии на некоторых конторах. Не только у меня BLUEJAYS в бане. Не только у меня BLUEJAYS в черном списке. Так, Да, нормальный выход. есть фраг. Дан, по Фраг идее, Канита. должен Все. гоняться, Все, босса убили. чтобы он комфортно Это вин раунд. Если они это проиграют, то я не знаю. Это невозможно проиграть. Все, босса нет. Они практически в них Тут одни попали. крипы остались. Есть На, размен. минус. Айткит промахнулся, видно, что недоволен. но Нервничает какой-то парень, ты посмотри. Канито, Блять, вы чё? Тайлис, еще по фрагу. Там плохо все намечается. Правда, был Там, размен, блядь, там и в молик итоге летит. это 2 в 2. Айткита пощадили, минус. Блять, только не вылазь. Зачем ты Австрия, вылазишь? Он же это не 15-й, но диффузит, поставленной блядь. бомбой. Братишка. Поставленная бомба. Ну что ты, братишка, притих? Блять, обида Будет, за но это маппоинт. людей. Маппоинт для команды BLUEJAYS. Хочешь не хавать, не пить. Ду-ду-ду-ду. Сука, не хочется жить. Неприятности, ребят. Валил мне Это столько неприятности бабла. уже.
Думал, В начале стрима я всех готовил, что такое может произойти, что свой пик, свою сигнатурочку BLUEJAYS могут забрать. Потому что у eSport Club Kyiv Мираж далеко не лучшая карта. И счет пока говорит о том, что действительно походу так и произойдет. Либо 3 раунда подряд и Ну тут уже все пахнет прямо сейчас в 16. Они его даже сейчас смотреть не будут. И отпугнул моликом. Они его в ладере вообще не ждут. А там чел сейчас, что он, палас пошел? Я ему пошел кушать. Ой, прилетело по башке. Повезло. Это было попадание в голову, но через железяку. И его, конечно, железяка сейчас подсейвила. Так, что делать? Куда идти? Б и шорт. Хотя есть игрок, который уже... Ну, непонятно, в читаемой позиции или не читаемой. Вот тут... Нет, вот тут все решается. Все решает Стайлис. Если он погибает, то отличные шансы выигрывать этот раунд. Киксана... Посмотрите! Господи, посмотрел Салтовский. Спиной открывались, все почему-то смотрели в шорт. 2 в 3, и они хотят это заретейкать, они хотят попробовать. Вот это, конечно, страсти на Мираже. Молик против Амстера. Сразу же сыграли вместе. Падает, еще и смэш. Как они ретейкают, и там еще Молик второй был. Вторым Моликом выкупил. Ну да, в Мираж легкий на самом деле, да. Блин, Для посмотрите, них. как они играют. Почему они не играют всегда так? Вот в чем. Потому что это Мираж, он для Мираж челы катает по КД. Когда они хотят играть, когда они потеют, они играют реально прикольно. И вот вам результаты на Мираже. Камбэкнули и выиграли. Ну, молодцы, что сказать, молодцы. Ждем вторую карту, ждем третью карту. Надеюсь, что она будет. Пишите в чатик 322, давайте сделаем розыгрыш. Победа BLUEJAYS на первой карте. Все-таки, как я и думал, так оно и произошло, конечно. Что свой козырный Мираж они забрали. Так. Так, открываем ставочку баллами, да? Ставочку баллами на вторую карту. Сейчас будет Инферно. Напомню, что Инферно — это территория команды eSport Club Kyiv. И пока мы туда еще не загрузились, мы проведем розыгрыш среди тех, кто в чатике написал 322. Слушайте, а с какого счета они камбэкнули? Ну, прям самая большая дистанция, которая была. Что там было по кэфу? Может быть, кто-то брал в лайве на камбэк от македонцев? Мне интересно просто узнать, какая была конкретно цифра. Как можно поддержать меня? Главное не за ушки. По идее, донаты работают. По идее, ничего не менялось. Вроде бы тут у нас одна опция. Восклицательный знак Donate работает. Восклицательный знак Donate работает. Да. Ну, по возможности, по желанию, действительно, это будет круто поддержать работяг, и меня тоже. Мне это только в радость. Ну и вам плюс социальные очки. Так, поехали по розыгрышу. Напоминаю для новеньких, что розыгрыш на ваш аккаунт, на ваш профиль на позитив. У кого аккаунта нету, есть еще немножко времени успеть подрегаться. Там не нужна верификация, поэтому делается это быстро. Киберспортивная платформа, ребят. Матчи в лайве есть, и Dota, и CS, и Valorant. В любой стране работает. Крипта, киви, скины, в общем, много опций, чем можно пользоваться. Там еще статистика с графиком вашего ставочного дня, месяца и года идет. Вот, в общем, грузимся на вторую карту. Поехали, разролим пока. Кто у нас тут в чатике ждет халяву? 3 победителя. Найтбот показывает... Да, Найтбот показывает, кто выиграл, так что чекайте чат. Если нету человека, значит ролим дальше. Венкель. Венкель сленг. Тяжелый никнейм. Венкель. Венкель. Есть такой? В чатике человечек-то.
Там Форза, Динамо, Эклот на самом деле еще до конца ничего не понятно. Я думал, что там будет сложно, а на самом деле сейчас динамовцы впереди, что ли. Так, здорово, Венкель. Напиши мне в личку Твича, ты первый победитель. Дальше идем. Дейпах или Дейпа. Второй победитель. Есть такой? Дейпа или Дейпах. Затрудняюсь, если честно. Как правильно? Дейпах. Нету такого, да? Так. Fear the Best победитель у нас. Fear the Best. Есть такой? Fear the Best. Нету, да? Значит, дальше ролим. Топорик. Топовый Орик. Топорик. В личку Твича. Вот, я написал, на меня тыкни, и ты, по идее, можешь мне отправить личное сообщение. Я его брат, я передам. Понял. Понял. Так, Топорик, здорово. Ты второй победитель. Дальше идем. Теня из Life. Второй победитель. Теня из Life. Теня есть? Теня есть. Здорово, Теня. Теня вообще с 2020 года мой канал фоловит. Это вообще старина. Все, напишите мне в личку. Сейчас я вам 3 промика отправлю. И сейчас на второй карте продолжаем. На второй карте снова делаем розыгрыш. Так, грузимся на Инферно. Там, по идее, уже можно заходить. Кто выиграл? Первую карту забрали BLUEJAYS, македонцы. За ними победа была. Но сейчас карты приятные для eSport Club Kyiv. Надеюсь, что сейчас будет поинтересней. Опа, сапка. Цивилизация. Еще и донат. Ничего себе. Одновременно это произошло. Каким-то образом. Спасибо, что стримишь. Здорово. Александр из Калининграда. Спасибо за 100 рублей. Спасибо. По возможности, по желанию, ребят, донаты, это круто. Поддерживайте работяг. Это улыбает, мотивирует. Тут у нас донаты на самом деле так уж и часто. Так, Теня, промик я тебе отправил. Готово. Дальше идем. Топорик отправил. И третий человек стесняется написать, да? Третий человек стесняется. Крайнюю карту? Ну, что-то не верится, что здесь будет крайняя карта, если честно. Не верится. Ну, вы же помните начало стрима, да? Я в начале стрима вам всем говорил, что 2-0 это будет очень опасно. Я говорил, что BLUEJAYS на Мираже хороши, а eSport Club Kyiv это их не основная карта. Она не лучшая, поэтому пока что идет, ну, мягко говоря, по плану. По плану 2 карты подряд забрать для eSport Club Kyiv. Как вам такой вариант? Или нет? Или такой вариант, он не подходит для вас? Ну, я бы посмотрел целых 3 карты. С большим, честно говоря, удовольствием. А там форзы, что, проиграли? Проиграли Динамо Эклот карту, ничего себе. Вот это поворот. Это, ребята, поворот. Я не вижу, куда писать. Сейчас я тебе сам напишу в личку Твича. У тебя, по идее... уведомление должно появиться. Все, отправил. Жесть, проиграли. Вот это да. И сейчас даже на камбэк форзов дают 1.62, то есть все равно верят, что Даст и Мираж не заберут. Короче, Динамо Эклот это вообще какая-то команда, которую
тяжело идентифицировать, если честно. Очень тяжело. Я не знаю как, но они реально периодически прям жестко удивляют. Выигрывают. Знаю. Как-то сильно. Что там параллельно еще идет? Масоники у французов карту отжали, да? Все чаще и чаще угадать, ну, становится прям тяжело. Реально тяжело. 2-0 железо. Понял. Понял, принял, ребят, по поводу железа. Так, а у нас пока не заходит, кстати, в игру. Ну, не заходит на сервер. Пока мы с вами ждем, ребят. Золото. 2-1 золото, понял. Так, ну, сервер вроде бы есть, но мы пока туда зайти не можем. А, все, заходит, нормально. Вообще из Голландии смотришь? Ничего себе, привет. Жестко, жестко. Так, все, мы на месте. Мы в строю. На карте Инферно. Я там открыл параллельно ставку баллами канала. Баллами канала вы можете поддержать свою команду на этой карте. Монетками. И Спорт Клаб Киев, BLUEJAYS. Вот кто в чатике, ребят. Можете пользоваться этой опцией. Она доступна для всех, естественно. Да. Спасибо за донат, кстати, еще раз. За поддержку этой любительской трансляции. Ну да, сейчас на камбэк почти четверка. КФ 3.80 я видел на eSport Club Kyiv. Серьезная цифра. Вчера он Гентиум кидал баллами канала на Мираже. Так что, ребята, камбэк ожидается? Камбэкич ожидается или нет? Я, честно говоря, ожидаю камбэк. Очень сильно ожидаю. Кайф трансляции, чатик в ТГ огонь. Да, кстати, ты мне напомнил по поводу чатика. Ребят, заходите в чатик. Телеграм создан как раз-таки для вас, кто любит поддержать свои команды денежкой, не только баллами канала. Заходите в тележку. Кидайте скриншоты ставочек. Сейчас как раз у нас пауза. Вот вам шанс ничего не терять, зайти в телегу и скинуть скриншотик ваших успехов, либо наоборот. Здесь у нас 4000 с лишним человек. Довольно-таки серьезная община лудоманов собралась. Я тут главный предводитель. Вместе с вами ставочки делаю. Вот. Сейчас, в принципе, можно каждого скриншотик посмотреть. Let's go, let's go, let's go, let's go. Инферно 16-10 за Киев. Ну, хочется поверить в это. Вообще, в целом, камбэкнуть, выиграть Даст и Инферно шансы неплохие. Я, в принципе, не сильно удивлен, что здесь македонцы выиграли Инферно. Ой, Мираж. Потому что Мираж у них реально топовый. А дальше, по идее, уже можно. Ну, либо вот есть люди, которые реально говорят, что 2-0 за македонцами. Такое тоже может быть. В принципе, это
Это невозможно стопроцентно предиктить. Невозможно. В общем, что думать, давайте смотреть. Поехала. Заводите нам пистолетку. BLUEJAYS в защите. И Спорт Клаб Киев в атаке. Напомню, что это их территория. Ну и шансы, наверное, хорошие на возвращение. Надеюсь. А то в противном случае 2-0 как-то будет грустненько, если честно. Будет грустненько. Пишите вы, что сделали по ставкам. Я уже, наверное, не буду в телегу заходить. Что-то как-то, ребята... спойлеры я там вижу всякие периодически у нас кидают. Наверное, не буду отвлекаться. Да, в принципе, по игре надо что-то говорить. Так. И -1, -2. Там эйтки только один фраг находит. Врывается Дан, дал ответный фраг, но этого мало. И пачка ставится. Сейчас хорошие шансы, в принципе, выиграть пистолетный ран. Главное, чтобы прикрытие было. Ой-ой-ой. Салтовский вообще вырубил другого. Не того, кого планировал. Жестко, жестко. Ну и вот вам снайперские пистолеты. Что, они будут форсить, интересно? Да. Закупаются. Да, ну вы в любом случае кидайте скриншоты ставочек в нашу телегу. На экране слева сверху над радаром написано телега и Twitch. Фоловьтесь. Чатик я вам, в принципе, продублирую. Вот, общайтесь в телеге. Тут и дотеры, и кейсеры. Есть с кем время провести. Под Б пойду, да? Ну, выбор хороший, тут только 2 опорника. Пока что выглядит перспективно этот раунд. Здесь дигл и 2 дигла, да? Да, 2 дигла и скаут, кстати, еще подтягивается. Так, по одному есть инфа, под флешку врывается с маком. Смэш. Жестко. Еще и Сталис у Клюта подлавливает. Как же все переворачивается. Там айткит вообще в голову сквозь смог попал. Как это произошло? Есть ответочка. Знает, что, скорее всего, второй через хелпу пойдет, через банан. Так, ну бомбу, да. Бомбу было бы хорошо поставить, а теперь, наверное, ее и не поставить. Да, прям как с пулемета стреляет Книта с этого дигла. Выиграли форс. Так еще и забрали 2 гана. Вот вам и ответочка македонская. Неприятный соперник, конечно. В целом, для любой команды BLUEJAYS. Я думаю, все вы знаете, что иногда BLUEJAYS могут из 13-2 слить команде с тренером на оверпассе, например. И вообще не играть. Иногда, конечно, когда они стараются, очень неприятный соперник. Но этот у нас турнир, эта лига не про это история, где можно заниматься всякими шалостями. Привет, привет, здорово. Здорово. Анонимус, ну спроси в технической поддержке. Я же не знаю ответы на все вопросы. В бане же, наверное. Сейчас BLUEJAYS много где в бане. Поставил на то, что Bluetooth выиграет первую половину. Что думаете? Первую половину? Ну, в защите может быть. Может быть. Защита для них сторона приятная. Но какая разница, если уже ставка сделана? Перебываться нету времени.
переобуваться уже поздно. Или переобуваться никогда не поздно. Напишите в чат. Может быть и никогда не поздно. Так, пошла приемочка. Данный как и Нито. Есть фраг. Салтовский только одного с собой забирает. За Б3 есть инфа. По идее, с двух сторон должны сгрызать. Как Анито успел одного сбрить. И Кирилл последний. Салтовский... Ну, тут, наверное, не выживает. Да, он понимает, что надо какую-то сторону закрывать. Пачка как бы была потеряна. Но решил запушить. Ну, исход вы видите. Это Дани и не Дан. Так ты называй его как хочешь. Я же не против. Мне-то какая разница. Называй игрока как желаешь. Тебя же никто не запрещает. Читаемо, да. Но я уже устал отвечать по-разному. Отвечаю как обычно. Хоть чебурек. Называй как хочешь. Что делать? Куда идти? Денег нет. Пистолетов даже никаких. Диглов, ЦЗшек, тег нету. Это, походу, выход на третий, да? Чё тут интригу создавать? 5 глоков. Почему BLUEJAYS такие сильные? Ну, BLUEJAYS на самом деле они уже давно вместе играют. Вот эта пятерка давно уже шпилит. Хотя, в принципе, и про eSport Club Kyiv можно так сказать. Не, ну третья карта тут была бы в тему. А там что, фейзы должны же играть, да, сегодня? А, да, еще не начали. BAG против Face Clan. Мне кажется, фор 1.5 на BAG прикольный варик, не? Кстати, кто не в курсе, там вроде бы как Кита снова будет играть все вместо Фавена. Фавен не будет играть. Будет играть Кито. Ну, типа, что ставить, не знаю. Фор 1.5 на BAG. Вот так, наверное, исходя из этих кэфов. Одну рандомную карту все-таки заберут. Наверное, так, наверное. На этом рубете андердоги частенько неожиданно выигрывают, либо карты отжимают. Возможно, и в финале будет что-то подобное. Да и фейзы, честно говоря, в последнее время такие себе результаты. Не помню кому, они же 2-0 недавно кому-то проиграли. И все были немножко в шоке. А, 1-2 проиграли. Так они бегами проиграли, да? Они бегами проигрывали. Жалко, что я этот матч не смотрел. Прокомментировать никак подобное не могу. Так, по точку Б идет выход. Там, в принципе, македонцы успевают прийти на помощь к своему тиммейту. Так, ну отреагировали как нужно. Уклют. Он, кстати, чуть его не зарезал. 9 секунд. Пачка ставится. Прикрытие вроде бы есть. Айткит успевает сделать килл. Не решились идти дальше. Но заретейкать вполне реально. 3 в 1. Вполне реально. Так. Ну, Клюту надо какую-то сторону закрывать. Тут его сгрызать. Даже если бы сделал второй фраг, все равно был бы размен. 4-1. Отличный старт для команды BLUEJAYS. Вот эта поставленная бомба, этого будет мало. Сейчас, походу, будет пистолетный раунд. А пистолетный раунд — это еще одни шансы.